Blockchain technology is coming to replace the old rotten systems of governance around the world. Embrace it. Today, the blockchain is the backbone technology of Bitcoin. We are going to imbibe in this 2 days national level webinar on this topic, blockchain technology. Mr. Akash is here to help us to understand this technical paradigm. I am happy to introduce our resource person, Mr. Akash, Senior Java and Blockchain Developer from Stigmata Techno Solutions LLP, Chennai. He is Good afternoon to dedicated, all. young, enthusiastic, and energetic person in software training. He is a very good trainer and technical speaker. He has conducted quite good number of software development training in Java and acted as resource person in many seminars and workshops. Having deep knowledge in cryptocurrency and SHA-256 crypto algorithms, he is well versed in developing blockchain applications related to healthcare sector. On behalf of the management of JSC and all the participants here, I extend a warm welcome to you, Mr. Akash. Hope your knowledge will enrich the participants through this webinar. I offer a cordial welcome to our college secretary, Reverend Sister Dr. B.J. Queensley Jayanti, and our principal, Reverend Sister Jesarani, for this national webinar in their absentia. A special note of welcome to my participants and my students. Hope you will earn a great experience in this future technology. I welcome my colleagues who are always with me and be my backbone in all events. Welcome you, professors. Once again, I welcome each one of you. Now it's time for our technical session. Mr. Akash, now the floor is open to you. You can start sharing your screen. Thank you, sister. I'm honored to be here. Uh, Thanks for supporting my company and myself. I'll share my screen now. Sister, as my screen has been shared. Yeah. Okay, sister. Hi, students. I'm Akash from Stigmata Techno Solutions. I'm going to teach you about blockchain technology. Is Tamil is okay for you, or I need to continue with English? Students, anyone? Hello. Sister, Yes. Yes, தமிழ்ல Akash. பேசினா புரியும் இல்லைங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும்? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. போத் லாங்குவேஜ் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. எல்லாருமே தமிழ்ஸ் மட்டும்தான் இன்னைக்கு. ஓகே ஓகே சிஸ்டர், ரெண்டாவது இது தேங்க்யூ வந்து தேங்க்யூ யூஜி சிஸ்டர். அண்ட் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஓகே சிஸ்டர். சிஸ்டர், எனக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா, ஐ லாஸ்ட் த கொஸ்டின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து எனக்கு ஆன்சர்ஸ் வேணுன்ற மாதிரி எதிர்பார்க்குறேன். என்னோட செஷன்ஸ் எப்பயுமே கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சரபிளா இருக்கும். ஸோ whoever willing டு அன்மியூட் த மைக், நீங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது அவங்க எனக்கு ஆன்சர்ஸ் பண்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஆன்சர்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சிஸ்டர். Let them raise their hands in this the raising hands option. I ஓகே immediately சிஸ்டர். unmute their system. ஓகே சிஸ்டர், Is it தேங்க்யூ okay with you? தேங்க்யூ. Okay. I'll
I'll go with my session. At the starting, I'll ask a question. What is blockchain? இது வரைக்கும் நீங்க இப்ப நான் blockchain பத்தி சிஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க, அது ஒரு புது டெக்னாலஜி, அது உங்களுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுல ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த விஷயம் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதான்றது முதல்ல எனக்கு தெரியும். அந்த செகண்ட் திங், நம்ம இருக்கிற இந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம எந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி பேஸ்ல இருக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும். பிளாக் செயின் வந்துச்சுன்னா அதனோட டெக்னாலஜி ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து டுவைஸ் த டைம் இப்ப இருக்கிற கரண்ட் சினாரியோவும் வரப்போற ஃபியூச்சர் சினாரியோவும் உங்களுக்கு நான் எடுக்க போறேன். கரண்ட்ல ஐம் கோயிங் டு ஆஸ்க் யூ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். நம்ம வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு நெட்வொர்க்ல ஒர்க் பண்றோமா இல்லாட்டி டீசென்ட்ரலைஸ்டு நெட்வொர்க்ல ஒர்க் பண்றோமா? இது வரைக்கும் நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன்ஸ் க்ளோஸ், நம்மளோட கம்பெனி செட்டப்ஸ், காலேஜ் செட்டப்ஸ் எல்லாத்துலயுமே நம்ம சென்ட்ரலைஸ்டா ஒருத்தவங்களால ஓன் பண்றோமா? அப்படி இல்லாட்டினா நம்மளாதான் இருக்கிறோமா அப்படின்ற இந்த ரெண்டு கேட்டகரியில ஐம் ரைசிங் த கொஸ்டின். இப்ப நம்ம சென்ட்ரலைஸ்டா டீசென்ட்ரலைஸ்டான்றத கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா, எனக்கு டைம் இல்ல, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ஆன்சர்ஸ். எனிஒன்? Students, please raise your hands. I will unmute your system. Okay, there is no any question answers. Okay, we are in a centralized flow. Cause இப்ப நம்மளோட சிஸ்டர் தான் நம்மள ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க, அவங்க தான் நம்மள வந்துட்டு ஓன் பண்றாங்க. இப்ப நீங்க எல்லாருமே சிஸ்டரோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. ஸோ சிஸ்டர் வந்துட்டு ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு சர்வர் பார்ட் மாதிரி. அதே மாதிரி தான் உங்களோட ஃபோன்ஸ், உங்களோட பேங்கிங் செக்டார்ஸ், தென் உங்களோட காலேஜஸ் செட்டப்ஸ், நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் செட்டப்ஸ், நம்ம எதுவா எடுத்துக்கிட்டாலும் வேர்ல்டு வைடு எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்மள யாரோ ஒருத்தவங்க ஓன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே ஓனபிளா தான் இருக்கிறோம். நம்ம வந்துட்டு நம்மளாவே இல்லை, நம்ம வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு டிபெண்டா இருக்கிறோன்றது தான் இப்ப இருக்கிற சினாரியோ. திஸ் இஸ் வி ஆர் வேரிங் சென்ட்ரலைஸ்ட் அண்ட் டீசென்ட்ரலைஸ்ட். இப்ப சென்ட்ரலைஸ்ட்னா பேங்கிங் செக்டார்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். இப்ப பேங்க்ல நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். அப்ப டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ஹூ ஓன்ஸ்? நம்மளோட பேங்க் ஓன் பண்ணுது. அந்த பேங்க்குள்ளார எது நம்மள ஓன் பண்ணுது? ஒரு சர்வர் பார்ட். நம்ம ஒரு ரெக்வெஸ்ட்டை சென்ட் பண்றோம், அந்த ரெக்வெஸ்ட்டை சர்வர் அனலைஸ் பண்ணுது. அந்த ரெக்வெஸ்ட் என்ன மாதிரியான ரெக்வெஸ்டா இருக்கலாம்? மணி டிரான்சாக்ஷன்ஸ், நம்மளுக்கு இன்னொருத்தவங்க அனுப்புற மாதிரி இருக்கலாம், நம்ம மற்றவங்களுக்கு அனுப்புற மாதிரி இருக்கலாம். அதுல நம்ம என்னென்ன டிஃபிகல்டிஸ் ஃபேஸ் பண்றோம் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். கரெக்ட் தானே? இப்போ ஒரு பேங்க்குக்கு போறோம், நம்ம என்னென்ன டிஃபிகல்டிஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்றோம்? சர்வர் டவுனா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட், நம்ம ஒரு இனிஷியல் அமௌண்ட் நம்ம பே பண்றோம் அப்படின்னா we need to pay interest to the bank. ஆமா, ரைட்? அதுக்கப்புறமா இப்ப நம்ம வந்துட்டு குறிப்பிட்ட டைம்ல இருந்து குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் தான் பேங்க்குக்கு போயிட்டு அந்த பேங்கிங் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ல தான் நம்மளால மணியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். முன்ன இருந்த ஒரு 3 to 4 years முன்னாடி வரைக்கும் நம்மளோட அமௌண்ட்டை நம்ம போயிட்டு அங்க பேங்க்ல போடணும், அந்த குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளாடி. அப்படி போடலைன்னா நெக்ஸ்ட் டே தான் நம்ம போகணும். அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா ஆப்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. அது வந்துட்டு மேன் பவரை வந்துட்டு குறைக்கிறதுக்காகவும் ஈஸியா அவங்க வந்து மணி டிரான்சாக்ஷன்ஸை பண்றதுக்காகவும். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது அதுக்கு உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டை நம்ம பேங்க்குக்கு பே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். இஸ் இட் குட் ஃபார் அஸ்? அது நம்ம கிட்ட சேஃப்டியா இருக்குமா? கிடையாது. ஒய்? காஸ் நம்மளோட மணியை நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு சென்ட்ரல் பார்ட்டியா ஒருத்தவங்க கிட்ட நம்மளோட எல்லா டீட்டெயில்ஸையுமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம். அப்ப ப்ரொவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளோட மணி மொத்தமும் அடுத்தவங்க கிட்ட போயிட்டு தான் இன்னொருத்தவங்க கிட்ட டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் திங், இஃப் ஐ எம் அன் ஆக்டர், பேங்கோட சர்வரை நான் ஆக்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப உங்களோட எல்லா டேட்டாஸ், நீங்க எங்க இருக்கீங்க, நீங்க எந்தெந்த இடத்துல இருந்து வந்து எவ்வளவு அமௌண்ட் பே பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றத உங்களோட சர்வர் பார்ட்டை வச்சுட்டு என்னால எடுத்துக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ அப்படி எடுத்துக்கும் போது உங்களோட மொத்த டீட்டெயில்ஸையும் நான் உங்களுக்கே தெரியாம எடுத்துக்கிறேன். அதுல நம்ம சென்ட்ரலைஸ்டா இருக்கும் போது நம்ம மாட்டிக்கிறோம். செகண்ட் திங், அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஆதார் கார்டு, நம்மளோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ், நம்மளோட பிளட் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம யார்கிட்ட கொடுத்துருக்குறோம்? நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருக்கோம். அப்ப அந்த செக்டார்ஸ் என்ன பண்ணும்? நம்ம கிட்ட இருந்து என்னத்தை வேணும்னாலும் அவங்களால எடுத்துக்க முடியும். அதே போல தேர்ட் திங், த மெயின் திங், வி ஹவ் பீன் பிளாக்ட். அது வந்து சென்ட்ரலைஸ்டா நம்ம எதுல பிளாக் பண்ணி மாட்டியிருக்கோம் அப்படின்னா மொபைல் போன்ஸ். இப்ப நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்கிற லேப்டாப்ஸ்ல கூட நீங்க உங்களோட மெயில் ஐடி தான் கொடுத்துப்பீங்க. இதுல இருக்கிற 80% ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் who were connected to Gmail.
கரெக்ட் தானே? அப்ப whoever want to answer, you you can shake your heads. I'm seeing your video poster. Okay, நீங்க யார் எனக்கு ஆன்சர் பண்ணணும்னாலும் நீங்க நார்மலா உங்க ஹெட்ஸை ஷேக் பண்ண வச்சும் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் டேக்கிங் இன் வெபினார். ஸோ இது எனக்கு புதுசா இருக்கு. அதனாலதான் ஐம் ட்ரைங் டு உங்க கூட நான் கொஞ்சம் கொலைட் ஆயிட்டேன்னா எனக்கு ஃப்ளோ வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சூப்பரா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எடுப்பேன். பசங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்றதே தெரியாம நான் மட்டும் பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ நான் உங்களை எல்லாரையுமே பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ நீங்க வந்துட்டு எனக்கு நீங்க ஹெட் ஷேக் பண்ணீங்கன்னா நான் புரிஞ்சுப்பேன். தேர்ட் திங், ஃபோன் மூலியமா கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப ஃபோன் மூலியமா நம்ம எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கிறோம்? ஒரு ஃபோன் நம்ம வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்மள வந்துட்டு அந்த ஃபோனுக்குள்ளாடி போயிட்டு ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் போட்டு லாகின் பண்ணணும். இல்லாட்டி ஒரு ஐடி கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஃபோனுக்குள்ளாடி லாகின் ஆகும். கரெக்டா? அப்ப லாகின் ஆகும் போது அந்த ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் மூலியமா தானே நம்மளோட ஃபோன் ஆக்சஸ் எல்லாமும் நடக்குது. அப்ப அந்த ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் தானே நம்மளோட சர்வர். அப்ப அந்த ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டை யார் ஓன் பண்றாங்க? ஏதோ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கம்பெனிஸ். மேக்சிமம் 90% கூகுள் தான் நம்மள ஓன் பண்ணுது. எப்படி? நம்மளோட மெயில் அக்கௌண்ட்டை வச்சு நம்ம ஃபோனுக்குள்ளாடி வச்சிருக்கோம். அதுல நம்மளோட பர்சனல் போட்டோஸ், மேப்பிங்ஸ் எல்லாமும் இருக்கு. இப்ப நீங்க எங்கேயாவது நடந்து போறீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டூடெண்ட் பை கெஸிங் நந்தினி ஐம் சீயிங் யூ, அந்த ஸ்டூடெண்ட் இப்போ ஒரு இடத்துல நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட் இந்த இடத்துல தான் இருக்காங்க, இந்த ஒர்க்கை தான் பண்றாங்க. அவங்களோட பர்சனல் டேட்டாஸ் இதெல்லாம் அவங்க இவங்க கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இவ்வளவு நேரம் பேசியிருக்காங்க. அவங்களோட பர்சனல் டேட்டாஸ் எல்லாம் இவ்வளவுதான் இருக்கு, அவங்க கிட்ட இவ்வளவு மணி இருக்கு அப்படின்றத கூகுளால எடுத்துக்க முடியும் தானே? ஆமா ரைட்? அப்ப ஒரு சென்ட்ரல் பார்ட்டி கிட்ட நம்ம மிடில் ஆர்டர்ல மாட்டிட்டு இருக்கோம். அதே போலதான் இப்ப பேங்கிங்ல இருந்து நம்ம எப்படி இப்ப வந்துட்டு அமெரிக்கா வந்து எல்லா கண்ட்ரிஸையும் ஓன் பண்ணதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். கூகுள் தான் மேக்சிமம் 80% ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் ஓன் பண்ணது தெரியுங்களா? எப்படி அப்படின்னா பேங்கிங் கிட்ட வந்துட்டு கூகுள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இது வந்து இட்ஸ் a ரியல் பேப்பர், I'll show it to you after the end of the session. பேங்க்ல எல்லாம் நிறைய பேர் கடன் வாங்கினாங்க. கடன் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க, திரும்பி கட்ட முடியாம அந்த பணம் எல்லாம் பிளாக் ஆயிட்டா. அப்ப பிளாக் ஆனதுக்கு அப்புறம் பேங்கால மக்களோட பணத்தை திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்ப பேங்க் என்ன பண்ணாங்கன்னா கூகுள் கிட்ட போயிட்டு கூகுள் வந்துட்டு பேங்கோட செட்டப் கிட்ட வந்துட்டு பேசினாங்க. எப்படி கூகுள் வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க சார் அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க அப்படின்னா, எல்லா கண்ட்ரீஸ்ல இருந்துமே கூகுள் கிட்ட எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கு. அப்ப கூகுள் என்ன பண்றான், மனுஷனோட தேவை என்ன இருக்குன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு மனுஷனோட தேவையை அவன் ஃபாஸ்டா கொடுக்க ட்ரை பண்றான். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூகுளோட புது புதுசா நம்மளுக்கு லான்ச் ஆகுறது எல்லாமே மனுஷனுக்கு தேவையான புது புது விஷயமா இருக்கும். நம்ம வந்து கூகுளை டிபெண்ட் பண்ற மாதிரியான பீப்புள்ஸாவே மாறிட்டோம். எல்லா விஷயத்துலயுமே கூகுள் இருக்கான். இப்ப கூகுள் என்ன பண்ணான்னா, உங்களோட கடன் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி விடுறேன், உங்களோட மொத்த கடனையும் நான் அடைக்கிறேன். ஆனா நீங்க வந்துட்டு என்னோட ஆப்பிங் செக்டார்ஸை வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு உங்களோட பேங்கிங்கோட கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம். அந்த சிச்சுவேஷன்ல தான் நம்மளுக்கு பேங்க்ல இருந்துட்டு எல்லா வீட்லயும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கவங்க எல்லார் வீட்லயும் உங்க வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்களே பேங்க்ல இருந்து சொல்லியிருப்பாங்க, உங்க அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆகும்போது நீங்க ஆதார் கார்டும் உங்களோட மொபைல் நம்பரும் எடுத்துட்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணாதான் உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து நாங்க ரன் பண்ணுவோம். இதுக்கப்புறம் நீங்க வரலாட்டி உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து பிளாக் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4-5 இயர்ஸ் முன்னாடி தெரியும் இல்லைங்களா உங்களுக்கு? ஸோ அந்த பேங்கோட நம்பருக்குள்ளாடி நம்மளோட அக்கௌண்ட்டை வந்து ஃபெச் பண்ணாங்க. இப்ப உடனே என்ன ஆச்சு, அந்த பேங்க்ல அந்த நம்பர் ஆட் பண்ண அடுத்த செகண்ட் மந்த் கூகுள் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பை கிரியேட் பண்ணாங்க, அதுதான் கூகுள் பே. அந்த பேக்குள்ளாடி என்ன பண்றோம், வெறும் நம்மளோட மொபைல் நம்பரை மட்டும் கனெக்ட் பண்றோம். அப்படி கனெக்ட் பண்ணும் போது அது என்ன பண்ணுது, நம்மளோட பேங்கிங்கோட மொத்த டீடைல்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டா. ஆமா தானே? ஆர் யூ லிசனிங் எவ்ரிவன்? ஸோ பேங்கிங்கோட எல்லா டேட்டாஸையும் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்ப பேங்க்குக்கு உண்டானது அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, பேங்க்குக்கு உண்டான கடனையும் அடைச்சிட்டாங்க. இதுல வந்து பேங்க் தப்பானவங்க இல்ல, நம்ம வந்துட்டு மக்கள் மூலியமா தான் வாங்கிக்கிறோம்ன்ற செட்டப்பையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அப்ப அவங்க பேக்ரவுண்ட்ல பண்ண எந்த ஒரு விஷயமும் வெளியே வராமே நம்ம பேங்கிங்லயும் அவங்க கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோம். அதே போலதான் நம்மளோட போன் மூலியமா நம்ம எல்லா டேட்டாஸையுமே அவங்க கிட்ட கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், நான் பேசிட்டு இருக்கேன், இந்த டேட்டாஸ் கூட அங்க அவங்களோட சர்வர் பார்ட்டிகுலர்லி ஸ்டோர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அவங்க கிட்ட அவ்வளோ சிபியூஸ், அவ்வளோ ஜிபியூஸ், அவ்வளோ மெமரி கெப்பாசிட்டி இருக்கிற சர்வர்ஸ் இருக்கு. அதனாலதான் அவங்கள வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸை ஓன் பண்றாங்க.
அப்ப நீங்க கேட்கலாம் ப்ரோ, அப்ப கூகுள் மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொல்றீங்களா? இன்னும் நெறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு இல்லையா? Facebook இருக்கு. வேற என்னென்ன கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கு? அவங்கலாம் அவங்களுக்கு ஆப்போனன்ட் தானே! அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேட்கும்போது, இதுக்கும் ஒரு ஆன்சர் இருக்கு. ஏன் கூகுளே அவனுக்கு உண்டான ஆப்போனன்ட் கம்பெனிய அவனால கிரியேட் பண்ண முடியாதா? இப்ப கூகுள் வந்துட்டு எல்லாத்துலயுமே ஃபர்ஸ்ட்டா இருக்கான். Facebookஅ அவனால கிரியேட் பண்ண முடியுமா? முடியாதான்னு நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களால Facebookயும் கிரியேட் பண்ண முடியும். அவங்களால ஈஸியா கிரியேட் பண்ணிட முடியும் இல்லையா? அவங்க அவங்களோட ஆப்போனன்ட் கம்பெனிய அவங்களே தான் கொண்டு வராங்க. அதையும் ஒரு பேப்பர்ல நான் நான் டவுன்லோட் பண்ணி கூகுள்ல தான் சர்ச் பண்ணி எடுத்த பேப்பர் அது. அந்த பேப்பர வந்துட்டு போட்டவங்களோட அக்கவுண்டே இப்ப பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. ஐ ஹேவ் தட் பேப்பர் வைல் ஐம் லேர்னிங் பிளாக் செயின். அந்த பிளாக் செயின்குள்ளாடி ஒரு டெவலப்பரா இருந்தவங்க தான் அந்த பேப்பரே லான்ச் பண்ணாங்க. வைல் அட் த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் நான் உங்களுக்கு அந்த பேப்பரை வந்துட்டு ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்புறேன். அப்பதான் தெரியும் நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம மூலியமாவே வெளியே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா 5G 4G 3G அப்படின்னு நெட்டோட ஸ்பீடு ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதுவும் நம்மளோட டேட்டாஸை சீக்கிரமா கிராப் அப் பண்றதுக்காக தான். 3G வந்தப்ப பெரிய ஃபோன்ஸ் வந்துச்சா, பெரிய ஃபோன்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்மளோட டேட்டாஸும் நெட்ல நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்றோம்ன்றது ஃபாஸ்டா அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் இல்லையா? அப்ப நெட்டோட ஸ்பீடை வந்துட்டு அவங்க அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதனால தான் இப்ப நம்மளுக்கு மேன் பவர விட நெட்டோட ஸ்பீட வந்து அதிகப்படுத்துனதுனால தான் நம்ம யூசேஜ் வந்துட்டு ஃபோனுக்குள்ளாடியே உட்கார்ந்துட்டோம். அப்ப ஃபோன யூஸ் பண்ண அந்த ஒரு ஸ்டூடண்ட் இப்ப நீங்க இருக்கீங்க. இப்ப 54 ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருப்போமா? 54 to 55 இவ்ளோ ஸ்டூடண்ட்ஸோட டேட்டாஸும் ஒரே டைம்ல எடுத்துக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு எவ்ளோ ஃபாஸ்ட்டான நெட் சப்போர்ட் வேணுன்றத பொறுத்து தானே அவங்க நெட்டோட இன்க்ரீஸையும் பண்றாங்க. இப்ப புரியுதா? ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டான சர்வரா இருக்கும்போது, அவங்க வந்துட்டு நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாம் எப்படி எடுத்துட்டு வராங்க. அப்ப ப்ரோ, இப்ப ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டா இருக்கிறதுனால தானே நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. அப்ப நம்ப என்ன விதமா மாறுனா, நம்மளால வந்துட்டு டீசென்ட்ரலைஸ்டா மாற முடியும் அப்படின்ற ஒரு செட்டப் வரும்போது, இந்த டாபிக் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்தது வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி. இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி என்னன்றது ஓரளவுக்கு எல்லாருமே படிச்சிருக்கீங்களா? சீக்கிரமா இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஈஸி கொஸ்டின் தான் கேட்டேன். எனிஒன்? லிசனிங்? Students, those who are willing to answer, please raise your hands here. The reactions ஸ்டூடண்ட்ஸ், இருக்கு பாருங்கம்மா. அதாவது நான் மட்டுமே பேசிட்டு இருக்கிறதுனால ஐ கான்ட் ஷேர் எல்லாத்தையுமே என்னால ஷேர் பண்ணிக்க முடியாது இல்லையா? யாராவது ஒருத்தவங்களோட ஆன்சர்ஸ் வந்தாதான் 68 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. சிஸ்டர் இன்னொரு 2 ஸ்டாஃப் 3 மெம்பர்ஸ் விட்டுட்டு நான் ஒருத்தவங்க 4 பேர் விட்டுட்டு 64 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. 64 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து இது வரைக்கும் ஒரு ஆன்சர் கூட வரல. அதே போல நான் ஸ்டடீஸ் ஓரியன்டா கேட்கல. நம்மளோட ரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட பத்தி தானே பேசுறேன். நீங்க நார்மலா என்கிட்ட ஆன்சர்ஸ் பண்ணா அதை மட்டும் தானே என்னால உங்க கூட சொல்லி புரிய வைக்க முடியும். ஃபாஸ்ட் யாராவது ஒருத்தவங்க. சரி, ஓகே. பிளாக் செயின். பிளாக் செயின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ டீசென்ட்ரலைஸ் நெட்வொர்க். டீசென்ட்ரலைஸ் நெட்வொர்க்னா என்ன? அதுல வந்து ஒரு சர்வர் பார்ட்டே இருக்கக்கூடாது. கரெக்ட் தானே? அப்ப சர்வர் பார்ட்டே இல்லாம யார் இதை ஓன் பண்றாங்க அப்படின்ற கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இல்லையா? வரும் தானே? அப்ப பிளாக் செயின்ன்றது ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ் நெட்வொர்க். அது யாரும் ஓன் பண்ணல. அது எப்படி நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். செகண்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு யாருமே ஒருத்தவங்க நம்மள ஓன் பண்ணாட்டி அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் எப்படி ஷேர் ஆகும் அப்படின்றது செகண்ட் கொஸ்டின். தேர்ட் கொஸ்டின், அப்படி டேட்டாஸ் நம்மளோட பர்சனல் டேட்டாஸ் எல்லாம் ஷேர் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம அதுல எப்படி சேஃபா இருக்கிறோம் அப்படின்றது தேர்ட் கொஸ்டின். ஃபோர்த் கொஸ்டின், அப்படி நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாம் ஷேர் ஆயிடுச்சு, அது வந்து சேஃப்டியாவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றீங்க. அது நம்ம அனுப்புற இந்த பிளாக்ல இருந்து இன்னொரு பிளாக்குள்ளாடி தான் போகுது அப்படின்றது எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்றது தானே ஃபோர்த் கொஸ்டின். தீஸ் ஆர் த கொஸ்டின்ஸ் வில் பி அரைசிங் இன் யுவர் மைண்ட் ரைட் நவ். ஆம் ஐ கிளியர்? ஸோ பிளாக் செயின்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் டீசென்ட்ரலைஸ் நெட்வொர்க் அப்படின்றத நான் சொன்னேன்னா அந்த 4 கொஸ்டின்ஸ்க்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ் நானே உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இது எப்படி ப்ரோ டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல சர்வர் பார்ட்டே இல்லை. அப்ப யார் இதை ஓன் பண்றாங்க அப்படின்னா, வி ஆர் ஓனிங் அவர் டேட்டாஸ்
அப்புறமா மத்தவங்களோட டேட்டாஸையும் நம்மளே ஓன் பண்றோம். எப்படி ப்ரோ? மத்தவங்களோட டேட்டாஸை நம்ம ஓன் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு அதுல இருந்து கெஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? அப்படின்ற கொஸ்டின் வரும்போது தான் இதுல வர கான்செப்ட் வந்து கிரிப்டோகிராஃபி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கிரிப்டோகிராஃபினா என்னன்னு தெரியுமா? ஆர் யூ லிசனிங்? Students, crypto. So okay, I'll write here. CRY. Cryptography அப்படின்னா கிரிப்டோனா hidden. Graphy means writing. கிரிப்டோன்றது hidden ஆகுறத வந்து இட் பண்ணி அப்புறமா ரைட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேரு தான் கிரிப்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. Zoom. Okay. Today we're going to see these topics. What is blockchain? Why we use blockchain? How a block is created? Whose miners? What is cryptography? What is P2P network? What is proof of work? What is Bitcoin? How Bitcoins is generated? Versions of blockchain. இத்தனை டாபிக்ஸ் இன்னைக்கு கவர் பண்ண போறோம். அட் த சேம் டைம் we are going to see this code. ஓகே, நீங்க இதை என் கூடவே இன்னைக்கு பண்ணிட்டு you need to give me the output. Got it? அப்ப நீங்க லிசன் பண்ணீங்களா இல்லையா அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுப்பேன். ஹிஸ்டரி ஆஃப் பிளாக்செயின். முதல்ல பிளாக்செயின் என்னன்னா a chain of blocks which contains some informations. ஓகேவா? பிளாக்செயின் என்ன? a chain of blocks which contains some informations. அப்ப ஒரு பிளாக் இருக்கும், அந்த பிளாக்குக்குள்ளாடி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், அந்த பிளாக் வந்துட்டு இன்னொரு பிளாக்கோட கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படின்றது தான் கான்செப்ட். ஓகேவா? அப்ப இப்படிதான் ஒரு பிளாக், ஒரு ஒரு பாக்ஸ் தான் ஒரு பிளாக்கா ப்ரோ அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க இல்லையா? ஒரு பிளாக்னா என்ன? பிளாக்ன்றீங்க, பிளாக் செயின்ன்றீங்க. அப்போ ஒரு பிளாக்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் திங்ஸ் வில் பி தேர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ஒரு பிளாக்குள்ளாடி அந்த பிளாக் எப்போ கிரியேட் ஆச்சுன்ற டைம் ஸ்டாம்ப் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங், அந்த பிளாக்கோட கரண்ட் ஆஷ் இருக்கும். அப்ப இதுல வந்துட்டு நீங்க ஆஷிங்னா என்ன அப்படின்றத நான் அடுத்து சொல்லித்தரேன். அப்புறம் ப்ரீவியஸ் ஆஷ், இந்த பிளாக்கோட ஆஷ் வேல்யூ, இந்த ஆஷ் வேல்யூ வில் பி திஸ் பிளாக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் பிளாக். இந்த பிளாக்கோட ஆஷ் வேல்யூ இதனோட ரெஃபரன்ஸ் பிளாக் ஆஷ் வேல்யூவா இருக்கும். அப்ப இந்த பிளாக்கோட ஆஷ் வேல்யூ இங்க இருக்கும், இந்த பிளாக்கோட ஆஷ் வேல்யூ இங்க இருக்கும், இந்த பிளாக்கோட ஆஷ் வேல்யூ இதுக்கு பக்கத்துல வர புது புது பிளாக்ஸோட இருக்கும். இதுல இந்த பிளாக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு மியூட்டபிளா அன்மியூட்டபிளா? மியூட்டபிள்னா அதுக்கு வந்து ஒரு டெட் பாயிண்ட் இருக்கணும் அப்படின்றது தானே மியூட்டபிள். அன்மியூட்டபிள்னா அதுக்கு வந்துட்டு எண்ட்லெஸ் போய்கிட்டே இருக்குமா ப்ரோ அப்படின்னு வந்து இது வந்துட்டு அன்மியூட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அன்மியூட்டபிள்னா பப்ளிக் பிளாக் செயின் அப்படின்றது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஒரு பிளாக் செயின்னா என்ன? பிளாக் செயின்னா இதுதான் டயக்ராம். அப்ப பிளாக்னா என்ன அப்படின்னா அதுல வந்துட்டு ஒரு டைம் ஸ்டாம்ப் இருக்கும், டேட்டாஸ் இருக்கும், ஒரு அந்த பிளாக்கோட ஆஷ் வேல்யூ இருக்கும், அதனோட ப்ரீவியஸ் ஆஷ் வேல்யூ இருக்கும். Got it? அப்ப பிளாக் செயின்ன்றது யாரால கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினா வரும் இல்லையா? அப்ப பிளாக் செயினை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சவங்க வந்துட்டு ஸ்டூவர்ட் ஆபர், ஸ்காட் ஸ்டோர்னேட்டா அப்படின்றவங்க 1991 இதை பத்தி யோசிச்சாங்க. ஏன் அப்படி யோசிச்சாங்க அப்படின்னா, நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு பர்சன்ஸ் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம புதுசா ஒரு பர்சன்ஸ் கிட்ட போகணும், நம்ம யார்கிட்டயுமே நம்மளோட டேட்டாஸை ஷேர் பண்ணிக்க கூடாது, ஆனா நம்ம வந்துட்டு ஒருத்தவங்க ஷேர் பண்ணிக்கணும் டேட்டாஸை அப்படின்ற கான்செப்ட் வரும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, புதுசா ஒரு டெக்னாலஜி நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம், நம்ம வந்துட்டு அது வந்து அன்மியூட்டபிள் டெக்னாலஜியா நம்ம உருவாக்கலாம் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சவங்க தான் ஸ்டூவர்ட் ஆபர் அண்ட் ஸ்காட் ஸ்டோர்னேட்டா அப்படின்றவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. அப்புறம் 2008 வந்துட்டு சத்தோஷி நாக்கமோட்டோ அப்படின்ற பர்சன் வந்துட்டு பிட்காயின்ஸ்ன்ற கான்செப்டை கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே, சத்தோஷி நாக்கமோட்டோன்ற பேப்பர்ல தான் பிளாக் செயின்ன்ற கான்செப்டுக்குள்ளாடி பிட்காயின்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் வெளியே வந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா பிளாக் செயின் எப்படி
பப்ளிசிட்டி ஆகணும் இல்லையா? ஒரு விஷயம் வந்துட்டு வருது. ஆனா, அத வந்துட்டு எல்லார்கிட்டயும் கொண்டு போணும்னு வரும்போது, அது வந்து ஒரு ஹேக்கரால தான் அந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி வந்துட்டு ஒரு பெரிய பப்ளிஷ்டு லெவலுக்கு போச்சு. எப்படி போச்சு அப்படின்னா, ஒரு ஹேக்கர் வந்து ஒரு பேங்க கொள்ளடிச்சாங்க. அது வந்துட்டு இந்தோனேஷியா கண்ட்ரில. அந்த இதுல வந்துட்டு ஹேக் பண்ணி அந்த சர்வர்ல இருக்க மொத்த டேட்டாஸையும் அவன் தெஃப்ட் பண்ணான். அப்ப அவன் தெஃப்ட் பண்ணும்போது அவன் என்ன சொன்னான்னா, எனக்கு வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு நான் ஹேக் பண்ணத ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க எனக்கு வந்து பிட்காயின்ஸா எனக்கு குடுக்கணும் அப்படின்றத அவன் குடுத்தான். அப்ப அந்த அவனோட கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்ஸரா அவன் குடுத்தான், எனக்கு பிட்காயின்ஸ் வேணும்ன்றது. அப்ப நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, பிட்காயின்ஸ்னா என்ன? அது எப்படி உருவாச்சு? அப்படின்றத தேடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க. அப்பதான் சத்தோஷி நாக்கமோட்டோன்ற பேப்பர் மூலியமா ஒரு சாஃப்ட்வேரால உருவாகுறது தான் பிட்காயின் அப்படின்றது வந்துட்டு எல்லாருக்குமே தெரிய வந்துச்சு. ஸோ நம்ம வந்துட்டு பிட்காயின நெக்ஸ்ட் டாபிக்கா போலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் செயின்னா என்ன அப்படின்றது பார்த்தோம்னா, எ செயின் ஆஃப் பிளாக்ஸ் விச் கண்டெய்ன்ஸ் சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். அப்போ ஒரு பிளாக் அதுல வந்து ஒரு டைம் ஸ்டாம்ப் இருக்கும். ஒரு விஷயத்த அது உருவாகுற நேரம் இருக்கணும். அந்த பிளாக் வந்துட்டு ஒரு ஹாஷ் வேல்யூ கிரியேட் ஆகணும். அதுக்குள்ள என்ன டேட்டா நம்ம ரைட் பண்ணாலும், அதுக்கு வந்து ஒரு ஹாஷ் வேல்யூஸ் இருக்கணும். 2வது இந்த பிளாக் வந்துட்டு இன்னொரு பிளாக்கோட கனெக்ட் ஆச்சுன்னா, இந்த பிளாக்கோட ஹாஷ் வேல்யூ அதனோட ப்ரீவியஸ் ஹாஷ் வேல்யூவா கனெக்ட் ஆகும். அதுதான் உங்களுக்கு நான் காட்டுன டயகிராம். இங்க இந்த இந்த கரண்ட் பிளாக்கோட ஹாஷ் வேல்யூ இந்த பிளாக்கோட ஹாஷ் வேல்யூவோட இதனோட ரெஃபரன்ஸ் ஹாஷ் வேல்யூவா வந்து கனெக்ட் ஆகும். அதுதான் ப்ரீவியஸ் ஹாஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இதுதான் பிளாக் செயின் கான்செப்ட். அப்புறமா பிளாக் செயின் எப்படி ப்ரோ சேஃப்? இது எப்படி ப்ரோ கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னும் போது, ஒரு பிளாக் செயின் அப்படின்னா எப்படி ப்ரோ நம்மளோட சிஸ்டம்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்துட்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ் மூலியமா தான் பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் கனெக்ட் ஆகுது. இந்த பிளாக் செயின் சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு வேர் எவர் வி கேன் பை. இதனோட நெட்வொர்க் சப்போர்ட் வந்துட்டு நம்மளோட இன்டர்நெட் மூலியமா தான் நம்மளுக்கு இந்த நெட்வொர்க் சப்போர்ட்டே குடுக்குறாங்க. நம்ம கிட்ட இன்டர்நெட் இருந்துச்சுனாவே நம்மளோட சிஸ்டம்குள்ளாடி பிளாக் செயின் சாஃப்ட்வேரை இனிஷியேட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப இனிஷியேட் பண்ணிக்கணும்னா எவ்வளோ ஜிபிஸ் ப்ரோ சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னா 256 ஜிபி சப்போர்ட் இருந்தாவே உங்களோட சிஸ்டம் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணிக்கும். உங்களோட சாஃப்ட்வேரை சப்போர்ட் பண்ணிக்கும். அப்ப சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிச்சுன்னா நம்ம பிளாக் செயின் மூலியமா ஒரு ரெக்வெஸ்ட்டை பாஸ் பண்றோம். அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு பிளாக் கிரியேட் ஆகணும் இல்லையா? அந்த பிளாக்கை யார் உருவாக்குறாங்க அப்படின்ற கொஸ்டின் வரும் இல்லையா? அப்பதான் ஒன் செகண்ட் ப்ளீஸ், சாரி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் பிளாக் செயின் நான் சொல்லிட்டேன். a chain of blocks which contains some informations. Why we use blockchain? It is a decentralized network. Third thing, how a block is created. அப்ப ஒரு பிளாக் எப்படி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்றது தான் நம்மளோட தேர்ட் கொஸ்டின். அப்ப பிளாக் செயின்ல ஒரு பிளாக் எப்படி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு மைனருன்றவங்க. மைனர் யார் ப்ரோ அப்படின்னா, நம் நானுமே ஒரு மைனரா இருக்கலாம். இப்ப நீங்க பிளாக் செயின்குள்ளாடி வந்துட்டீங்கன்னா நீங்களுமே ஒரு மைனர் ஆகலாம். மைனர்னா என்ன ப்ரோ அப்படின்னீங்கன்னா, ஒரு ஒரு பர்சன் ஒரு பிளாக்கை கிரியேட் பண்ணணும்னா he needs high level CPUs and GPUs. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கேமிங் செக்டார்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஒரு பிளாக்கை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு எப்படியெல்லாம் விளையாடுறாங்கன்றது தான் அந்த பிளாக் கிரியேஷன். அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பிளாக் செயின்ல மைனர்ஸ் வந்துட்டு நிறைய பேர் நம்ம கிட்ட மணி இருக்கும், நிறைய பீப்புள்ஸ் கிட்ட மணி இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய ஹை லெவல் சிபியூ ஜிபியூஸை வச்சுக்கிட்டு மேம் is எஸ். someone is trying to speak? மைக் சத்தம் வருது இல்லையா? இல்லையப்பா, நான் மட்டும்தான் ஆன்ல இருக்கிறேன். ஓகே மேம். இப்ப ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்றது யாருன்னா நம்மள போல இன்னொருத்தவங்க தான் கிரியேட் பண்றாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு எப்படி ப்ரோ அந்த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா கிடைக்குது அப்படின்னா, நம்ம பிளாக் செயின் சாஃப்ட்வேரை இனிஷியேட் பண்ணிடுறோமா, அந்த சாஃப்ட்வேர் நம்மளுக்குள்ளாடி வந்த உடனேவும் நம்மளோட சிஸ்டமோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனை அந்த சாஃப்ட்வேரை ரீட் பண்ணும்போது நம்மளோட சிஸ்டமோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து ஒரு மைனரா உருவாக்குற அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் அந்த சாஃப்ட்வேரே கொடுக்கும். இன்னொரு வகையா கொடுக்கும். எப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு நிறைய சிபியூஸ் ஜிபியூஸ் எல்லாம் வாங்கி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு நான் வந்துட்டு மைனரா ரியாக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளாடி ரெக்வெஸ்ட் பாஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்துட்டு மைனர் சப்போர்ட் வரும். அப்ப மைனர் எப்படி ப்ரோ கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா, மைனர்ஸ் எல்லாருக்குள்ளாடியும் வேர்ல்டு வைட் பிளாக் செயின் நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கிற எல்லா மைனர்ஸ்குள்ளாடியும் ஒரு கேம் வைப்பாங்க. அந்த கேம்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பசில் சால்விங், அதுக்கப்புறமா அந்த பிளாக் செயின் நெட்வொர்க்கோட வெயிட்டேஜ் சப்போர்ட், அதனோட நெட்வொர்க் சப்போர்ட் இதை பேஸ் பண்ணி
ஒரு கேம் நடக்கும். அந்த கேம் வந்துட்டு 10 மினிட்ஸ்ல நடக்கும். ஒரு பிளாக் கிரியேட் ஆகுறதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் வந்து 10 மினிட்ஸ். அப்ப அந்த 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளாடி அந்த கேமை நம்ம சால்வ் பண்ணா மட்டும்தான் ஒரு பிளாக் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகும். அப்ப அந்த பிளாக்கை யார் கிரியேட் பண்ணுவாங்க? அந்த கேம்ல யார் ஃபர்ஸ்ட் வின் பண்றாங்களோ அவங்க தான் அந்த பிளாக்கோட ஓனரா இருப்பாங்க. புரிஞ்சுச்சா? Give me one answer please. இல்ல புரியல ப்ரோ. எனக்கு வேற ஃப்ளோல போங்கனாலும் ஐ அம் ரெடி டு ஹெல்ப் யூ அவுட். நீங்க ஏதாச்சும் சொன்னா மட்டும்தான் எனக்கு நான் என்ன ஃப்ளோல போறேன். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வெபினார்ல எடுக்கிறது. ஸோ உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்றது எனி ஒன் ஆன்சர்ஸ் ப்ளீஸ். எனி ஒன்? சிஸ்டர் உங்களுக்கு புரியுதா? சிஸ்டர் வைஷ்ணவி தேவி. ஓகே, சிஸ்டர் இஸ் நாட் தேர், ஐ திங்க் ஸோ. ஓகே, ஸோ ஒரு பிளாக் யார் மூலியமா கிரியேட் ஆகுது? நம்மள மாதிரியான இன்னொரு பர்சன்ஸ் மூலியமா தான் கிரியேட் ஆகுது. நம்மளையே ஒரு மைனரா கிரியேட் ஆகலாமா ப்ரோ அப்படின்னும் போது ஆகலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அரௌண்ட் ஒரு 20 to 25 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிளாக் செயின் உண்டான சப்போர்ட் இருக்கிற ஒரு ஹை லெவல் சிபியூஸ் ஜிபியூஸ் பவர் கன்சப்ஷன் சப்போர்ட் வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுமே ஒரு பிளாக் செயின் டெவலப் ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்ற ஒரு மைனரா ரியாக்ட் பண்ணலாம். ப்ரோ இவ்வளோ செலவு பண்ணி ஒரு மைனரா இருக்கிறதுக்கு என்ன ப்ரோ ரீசன்ஸ் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்துட்டு இன்சென்டிவ்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அந்த இன்சென்டிவ்ஸ் எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா பிட் காயின்ஸா கொடுப்பாங்க. அப்ப பிட் காயின்ஸா கொடுக்கும் போது அதனால என்ன ப்ரோ நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பிட் காயின் இன்சென்டிவ் வரும். நம்மளோட இந்தியாவோட மணி படி ஒரு ஒரு பிட் காயினோட ரேட் என்ன அப்படின்னா 8 lakhs. இன்னைக்கு மார்க்கெட் ரேட் வந்துட்டு 8 lakhs. அப்ப ஒரு பிளாக்க 10 மினிட்ஸ்ல அவங்க கேம் விளையாடி அவங்க ஒரு பிளாக்க 10 மினிட்ஸ்ல கேம் விளையாடி அவங்க கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன வருது? ஒரு பிட்காயின் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்ப அந்த பிட்காயின் எப்படி உருவாகுது ப்ரோ அப்படின்றது வந்துட்டு வரக்கு கொஞ்ச நேரத்துல நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்ப ஒரு பிளாக் எப்படி கிரியேட் ஆகுது? ஒரு கேமிங் மூலியமா கிரியேட் ஆகுது. அந்த கேமிங்ல என்னென்ன இருக்கும்? ஒரு பசில் சால்வேஷன் இருக்கும், அந்த நெட்வொர்க்கோட வெயிட்டேஜ் சப்போர்ட் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா அந்த பிளாக் செயின் நெட்வொர்க்ல எவ்வளவு பேர் கனெக்ட் ஆயிருக்காங்களோ அது மாதிரியான பசில் சால்வேஷன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிளாக் எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்றது. அந்த பிளாக்கை யார் கிரியேட் பண்றாங்க? ஒரு மைனர்ன்ற ஒரு பர்சன். அப்ப அந்த மைனர் என்ன பண்றாங்க? கேம் விளையாடுறாங்க. யார் கூட விளையாடுறாங்க? அவரை மாதிரி இருக்கிற என் நம்பர் ஆஃப் மைனர்ஸ் கூட விளையாடுறாங்க. அதுல யார் ஃபர்ஸ்ட் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் அந்த பிளாக்கை கிரியேட் பண்றாங்க. அந்த பிளாக்கோட ஓனர் அவங்க தான். ஓகேவா? தேர்ட் கொஸ்டின், அந்த பிளாக்க அவங்க கிரியேட் பண்றாங்க. அந்த பிளாக்க எப்படி கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஹேஷ் வேல்யூ, ஒரு ப்ரீவியஸ் ஹேஷ் வேல்யூ கிரியேட் பண்றதுக்கு பேர் தான். அப்ப ஹேஷ் வேல்யூ கிரியேட் பண்றது அப்படின்னா என்னன்னா, இட்ஸ் an algorithm. SHA-256 SHA-512 message digest 5 and 6. இது எல்லாமும் algorithms. Do anyone know about this algorithms? இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட இருந்து n நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் இன்புட்ஸா கொடுக்குமா, நிறைய டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். அப்ப அதெல்லாம் இன்புட்ஸ். இல்லாட்டி ஏதாவது மணி அனுப்புவோம், அது ஒரு இன்புட். இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு கான்ட்ராக்ட் அனுப்புவோம், அது ஒரு இன்புட். ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணி பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் விளையாடி போடுவோம், அது ஒரு இன்புட். அவ்வளோ இன்புட்டையும் அது வாங்கி ஒரே ஒரு ஹேஷ் வேல்யூவா கிரியேட் பண்ணும். இப்ப 1 GB அளவுக்கு ஒரு இன்புட்டை வாங்குது. வாங்கினதுக்கு அப்புறமா அதை வந்துட்டு SHA-256னா 256 பிட் என்கிரிப்டட் கோடா தான் அது வந்துட்டு அந்த ஹேஷுக்குள்ளாடி அவ்வளோ பெரிய டேட்டாவையும் ஹைட் பண்ணும். கரெக்டுங்களா? அப்ப அந்த ஹேஷ் வேல்யூக்குள்ளாடி என்ன இருக்கும்? அவ்வளோ பெரிய டேட்டா ஒரு என்கிரிப்டட் ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். யார்கிட்ட ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா,
மைனர்ஸ் கிட்ட ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். நம்மளுக்கு ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்ற மைனர் அந்த பிளாக்குள்ளாடி தான் நம்ம டேட்டாவை அனுப்புறோம். அந்த டேட்டா என்ன ஆகுது, ஒரு என்கிரிப்டட் வேல்யூவா மாறி அந்த ஆஷ் வேல்யூக்குள்ளாடி ஸ்டோர் ஆகும். அப்ப அந்த ஆஷ் வேல்யூ யார் கிரியேட் பண்றாங்க, ஒரு மைனர் கிரியேட் பண்றாங்க. அந்த ஆஷுக்குள்ளாடி என்ன இருக்கும், நம்மளோட ஒரிஜினல் டேட்டா, என்ன டேட்டா நம்ம அனுப்புறோமோ அந்த டேட்டா வந்துட்டு என்கிரிப்ட் ஆயிட்டு அந்த டேட்டா அந்த ஷாக்குள்ளாடி போயிட்டு விழுந்துரும். புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? ஜெர்பின், ஓவியா, கிளியர்? ஓகே. Ovia, you can ask now. Ovia, do you have any doubts? சார் அந்த செகண்ட் ஒன் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கல்ல, அந்த ஒரு கீழே ஒரு அந்த 25651 சொல்லுங்க. மெசேஜ் அதை அகைன் ஒன் டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி. ஓகே, கிளியரா சொல்ற பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு அல்காரிதம். Akash, students are typing in the chat box. Okay ma'am, I'll see ma'am. Sorry ma'am. They are answering to your questions. Secure hash algorithm. Yes sir, clear. Yes sir. Thank you. Jyoti, yes to everyone. No, I can't understand what you are trying to say, Jyoti sister. See, at the end of the session, I'll see. Volume is very low. Okay, sis. Is it clear now? Radha Jayalakshmi sister. Answers here. Okay, sis. Okay. Now, one sister asked me about SHA-256, SHA-512 messages. இதெல்லாம் அல்காரிதம்ஸ்ன்றது நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க, உங்களோட ஸ்டடீஸ்லேயும் வந்திருக்கும். இந்த அல்காரிதம்ஸ்குள்ளாடி எப்படி ஒரு டேட்டா வருது அப்படின்றது கிரியேட் ஆகுது. ஒரு பிளாக்ல என்னென்ன இருக்கணும்னு சொன்ன, ஒரு டைம் ஸ்டாம்ப் இருக்கணும். டைம் ஸ்டாம்ப்னா அந்த பிளாக் என்ன டைம்ல உருவாச்சுன்ற அந்த டைமிங் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங், அந்த பிளாக்குள்ளாடி அதனோட ஆஷ் வேல்யூ கிரியேட் ஆகணும். அப்ப அந்த ஆஷ் வேல்யூவை யார் கிரியேட் பண்றாங்க, ஒரு மைனர் கிரியேட் பண்றாங்க. யாருக்காக கிரியேட் பண்றாங்க, நம்ம ஒரு இன்புட்டை பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் உள்ளாடி அனுப்புறோம், ஒரு இன்புட் உள்ளாடி போகுது. அப்ப அந்த இன்புட்டை சேஃப்கார்ட் பண்ணணும்னா முதல்ல அதை செக்யூர் பண்ணணும். அப்ப அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்கிரிப்ஷன்ஸ் அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா. அப்ப மைனர்ஸ் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா SHA-256, SHA-512, மெசேஜ் டைஜஸ்ட் 5 and 6 இந்த மாதிரியான அல்காரிதம்ஸை நம்மளோட இன்புட் ஆகிற டேட்டாக்கு அதனோட சேஃப்டி ப்ரிகாஷனா என்கிரிப்டட் ஆஷிங் அல்காரிதமா கிரியேட் பண்றது தான் இந்த அல்காரிதம்ஸ். அப்ப நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டுக்கு என்ன கிரியேட் பண்றாங்க, ஒரு ஆஷ் வேல்யூ மட்டும்தான் கிரியேட் பண்றாங்க. அந்த ஆஷுக்குள்ளாடி என்ன இருக்கும், நம்மளோட ஒரிஜினல் இன்புட்ஸ் இருக்கும். அது போயிட்டு பிளாக் மைனர் கிட்ட ஸ்டோர் ஆகும்னு சொல்றீங்கல்ல சார், மைனர் அதை திருடிட முடியாதா அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினா வரும் இல்லையா. கரெக்ட் தானே? ஓகே. அப்ப அந்த மைனர் வந்துட்டு அந்த ஆஷுக்குள்ளாடி இருக்கிற டேட்டாவை திருடிடலாம். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒன்ஸ் ஒரு மைனர் ஒரு பிளாக்கை கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் உள்ளாடி கனெக்ட் ஆயிருக்கிற 1000 மைனர்ஸாவோ லேக் மைனர்ஸாவோ எவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் அந்த மைனரை வந்துட்டு வேலிடேட் பண்ணுவாங்க. வேலிடேட்னா என்ன அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். வேலிடேட்னா இப்போ நான் ஒரு மைனராக இருக்கிறேன், நானே ஒரு ஹேக்கரா இருந்து அந்த பிளாக்கை நான் கிரியேட் பண்ணேன்னா அந்த பிளாக்குள்ளாடி இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமும் என்னால் தெஃப்ட் பண்ண முடியும். கரெக்டா? அப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு வேல்யூபிளான பர்சனா, இவங்க இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது தப்பான ஹேக்கிங் ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றது நம்மளோட சிஸ்டமோட ஃப்ளோ வச்சியும் நம்ம மேலே இருக்கிற அந்த ஐபிஸை வச்சியும் அவங்களால ஃபெச் பண்ணி எடுக்க முடியும். அதே போல் வேலிடேட் பண்ணுறது அப்படின்னா இட் கம்ஸ் அண்ட் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க். ஒரு பர்சன் இந்த நெட்வொர்க் உள்ளாடி கனெக்ட் ஆகும்போது அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நிறைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ரொம்ப வருஷமா அவங்க கனெக்டட்ல இருக்கிறாங்க, அவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி மைனர் ஆகணுன்ற ரெக்வெஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது அவங்க வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி பண்ண டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல எல்லாம் ஏதாவது ஹேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்களா, கரெக்டான ஃப்ளோ தான் இருக்கா அப்படின்றத வந்து வேலிடேட் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பிளாக்கே கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல தான் வேலிடேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். அப்போ வேலிடேட் ஒரு மைனரை யார் வேலிடேட் பண்றாங்க, இருக்கிற மற்ற மைனர்ஸ் எல்லாம். இப்போ ஒரு யூசரை யாரு வேலிடேட் பண்றாங்க, நம்மளுக்கு ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்ற ஒரு மைனர் நம்மள வேலிடேட் பண்றாங்க. அப்ப அந்த மைனர் நம்மள வேலிடேட் பண்ணி நம்மளுக்கு ரெக்வெஸ்ட்க்கு உண்டான பிளாக்கை கிரியேட் பண்றாங்க. அந்த பிளாக் நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பிளாக்கை நிறைய மைனர்ஸ் வேலிடேட் பண்றாங்க.
அது வந்துட்டு கரெக்டான மைனரால தான் உருவாயிருக்கா, அதை வந்துட்டு வேற யாராவது இல்லீகல் பர்சன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்களா, இதுக்கு முன்னாடி அவங்க மேல ஏதாவது தப்பான பிளாக் மார்க்ஸ் இருக்குதா இந்த பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் உள்ளாடி அப்படின்னு எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா அனலைஸ் பண்றதுக்கு தான் இட் டேக்ஸ் 10 minutes to create a block. Now understood? Do anyone have questions? Wait, I'll see the chat. Okay. Bhunesh, yes, sir. Thank you. Okay. Next question. Chart 256 எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சா? Some Jyoti sister, right? You asked me. Okay. இப்ப ஹேஷிங் என்கிரிப்ஷன்ஸ் நடக்கிறது எதுக்காக, அந்த ஹேஷிங்குள்ளாடி என்ன டேட்டாஸ் நம்மளது விழுது, அந்த இன்புட்ஸ் எப்படி வாங்குறாங்க, அந்த இன்புட்ஸ்க்கு எப்படி ஹேஷிங் அல்காரிதம் எழுதுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா? அப்ப அந்த ஹேஷுக்குள்ளாடி தான் நம்மளோட இன்புட்ஸ் விழுந்திருக்கும். அந்த ஹேஷ் யார்கிட்ட இருக்கும்? இன்னொரு பிளாக்கோட, வெயிட் ஐல் ஷோ யூ தி ஸ்கிரீன். இப்ப இதுதான் நம்மளோட இன்புட். இந்த இன்புட்டுக்கு ஒரு ஹேஷ் வேல்யூ கிரியேட் ஆயிருக்குமா? இந்த ஹேஷ் யார்கிட்ட இருக்கும்? இவங்க கிட்ட இருக்கும். கரெக்டா? அப்ப இங்க டேட்டா இருக்கு. இது வந்துட்டு இன்னொரு பர்சனோட பிளாக். இந்த பிளாக்கோட ஹேஷ் வேல்யூ இங்க இருக்கு. இந்த பர்சனோட ஹேஷ் வேல்யூ இங்க இருக்கு. Do you understood? If I am an hacker, நான் இந்த டேட்டாவை ஓன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் இந்த டேட்டால சேஞ்சஸ் பண்றேன். I'm trying to change what the input I have, and the hashing encryptions break பண்ணி நான் சேஞ்ச் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த டேட்டா என்ன ஆகும்? சேஞ்ச் ஆனோடனே ஹேஷ் வேல்யூ என்ன ஆகும்? இங்க சேஞ்ச் ஆகும். அப்ப சேஞ்ச் ஆனோடனே இவங்களுக்கு என்னென்ன அலர்ட் வரும்? இந்த ஹேஷ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது. அப்ப இந்த ஹேஷ் வேல்யூவோட ஓனர் யாரு? இவங்க. இந்த பர்சன் வந்துட்டு ஹேக்கராவோ இல்ல இவங்களோட டேட்டாஸை வந்து யாரோ தெஃப்ட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு அலர்ட் ஆகும். இந்த ஹேஷ் வேல்யூ மாறின உடனே இவங்களோட ஹேஷ் வேல்யூ இங்க மாறும். புரியுதுங்க? இந்த பிளாக் ஓவரால் பிளாக்குக்கு தானே ஒரு ஹேஷ் வேல்யூ மாறுது. அப்ப இந்த செயின்குள்ளாடி இங்க தப்பு நடக்குது. இங்க தப்பு நடந்த உடனே இங்க வருது. இங்க இவங்க எதுவும் கேர் பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா இவங்களோட ஹேஷ் வேல்யூ மாறின உடனே இங்க இவங்களுக்கு போகுது. அப்ப ஒவ்வொரு பிளாக் ஒரு யூசரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கா? அப்ப இங்க இங்க யாராவது ஆக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே அந்த செயின்குள்ளாடி அலர்ட் போகும். உடனே இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் உள்ளாடி இருக்கிற மைனஸ்க்கு கம்ப்ளைண்ட்ஸை ரைஸ் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் பிளாக்கை மட்டும் ஒமிட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ஒன்ஸ் அந்த பிளாக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களால திருப்பி அந்த ஐபியோட வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாது. Is it clear now? Sir, is it possible for a single person to be both user as well as miner? Sheila, can you please unmute your mic and ask me the question? Is it Sheila Kasinathan? Hello, sir. So one person had asked, is it possible to remove the block? I'll answer the questions. If they deleted the block, then what about the stored data? Okay. First, I'll answer to the Jyoti's question. I'm an hacker. If they are making me to delete that block from the blockchain network, this previous block, before this block, some persons இன்னொரு இந்த பிளாக்குக்கு முன்னாடி இன்னொரு பர்சனோட பிளாக் இருக்கும் இல்லையா, அந்த பிளாக் இந்த பிளாக்கோட கனெக்ட் ஆகும். இந்த சென்டர் பிளாக்கை மட்டும்தான் ஒமிட் பண்ணுவாங்க. இந்த பிளாக்கோட ஹேஷ் வேல்யூ இந்த பிளாக்கோட ப்ரீவியஸ் ஹேஷ் வேல்யூவா கனெக்ட் ஆகும். இந்த பிளாக்கோட ஹேஷ் வேல்யூ இங்க ப்ரீவியஸ் ஹேஷோட கனெக்ட் ஆகும். ஸோ இந்த செயின் வந்துட்டு கண்டினியூட்டி தொடரும். இந்த பர்டிகுலர் பிளாக் மட்டும்தான் ஒமிட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் திங். அதுக்கப்புறமா இதுக்குள்ளாடி சேஞ்சஸ் பண்ண முடியுமான்னு ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருந்தாங்கல்ல. ஒரு பிளாக்குள்ளாடி ஒரு டேட்டா பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வி கான் சேஞ்ச் த டேட்டா. நம்மளுக்கு ஏதாவது அப்டேட்டோ இல்லை வேற ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும், இல்லை வேற ஏதாவது மாற்றணும், நம்ம பிளாக்குள்ளாடி வேற என்ன புதுசாக ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னாலும் வி நீட் டு ரெக்வெஸ்ட் ஃபார் எ நியூ பிளாக். அதுக்கப்புறமா அந்த புது பிளாக்குள்ளாடி தான் நம்மளோட அப்டேஷன்ஸை கொடுக்க முடியுமே தவிர்த்து ஒன்ஸ் ஒரு பிளாக்குள்ளாடி ஒரு டேட்டா ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we can't change the blocks. Is it clear now? Hello, sir. Good. Yeah. Sir, I'm Sheila. I have asked a question now, sir. இப்போ வந்து ஒரு person user இருக்காங்கன்னா அந்த block அவங்களுக்கு தான் வேணும் அப்படின்னா
அவங்களே மைனரா இருக்க முடியுமா? புரியல. அந்த பிளாக் அவங்களே கிரியேட் பண்ணிக்க முடியுமா? அவங்களுக்கான பிளாக். நோ சிஸ், அவங்க வந்துட்டு ஒரு ரெக்வெஸ்ட்டை பிளாக் செயின் நெட்வொர்க்குள்ளாடி பாஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்மளோட ஃபோனில் ஒரு ஆப் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஆப்புக்குள்ளாடி போயிட்டு பெர்மிஷன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுவோம் தெரியுங்களா? அவங்க நம்மள அலோ பண்ணால் மட்டும்தானே நம்மளால போக முடியும். அந்த இடத்துல தான் வேலிடேஷன்ஸ் நடக்கும். இப்போ நம்ம பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பிளாக்கை கிரியேட் பண்ணணும், எனக்கு ஒரு டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் பிளாக் செயின் மூலயமா. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, பிளாக் செயின் நெட்வொர்க்குள்ளாடி ஒரு ரெக்வெஸ்ட் பாஸ் பண்றேன். அப்ப அந்த ரெக்வெஸ்ட்க்கு என்ன பண்றாங்க, மைனர்ஸ் எல்லாம் கேமிங் விளையாடுவாங்க ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்றதுக்கு. அப்ப அந்த கேமிங்குள்ளாடி என்னென்னலாம் வரும், நெட்வொர்க்கோட வெயிட்டேஜ் போட்டு அந்த பீப்புள்ஸ் யாரெல்லாம் பிளாக் செயின்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கிறாங்க அவங்க பசில் 3 சால்வேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இப்ப அந்த செயின்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கிறவங்களோட சிஸ்டமையும் வேலிடேட் ஆகும் இல்லையா? இப்ப என்னோட சிஸ்டம் இருக்கு, என் சிஸ்டம்ல இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஃபால்ஸ் நடந்திருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் சிஸ்டமோட வேலிடேஷன்ஸ்ல கவர் அப் பண்ணுவாங்க, பசில் சால்வேஷன் பண்ணுவாங்க. இந்த அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராசஸ் எல்லாம் கொடுத்து மைனர் பண்றாங்க. மைனர் பண்ணுவாங்க. ஓகே மைனருக்கு ஓகே. நம்ம வந்துட்டு இதுதான் இன்புட் கொடுத்துருக்குறோன்றதெல்லாம் தெரியாது. ஏதோ ஒரு இன்புட் வந்திருக்கு. இட் 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 வில் கம்ஸ் அண்ட் சைஃபர் டெக்ஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? என்கிரிப்ட் ஆயிட்டேன். ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸா கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே ஆமா. ஸோ அவங்க கிட்ட போகும்போதேவும் அது சைஃபர் டெக்ஸ்டா தான் கன்வெர்ட் ஆயிட்டு ஓகே போகும். ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் த அசிமெட்ரிக் அண்ட் சிமெட்ரிக் கீ ஜென்ரேஷன், கிரிப்டோகிராஃபி. இதுக்கு அடுத்த டாபிக் அதுதான் ஓகே போகும். ஓகே. இப்போ நம்ம ஒரு பிளாக் இன்னொரு பிளாக்கோட எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்றது மட்டும்தான் சொல்றோம். அதுக்கப்புறமா சிமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபினா என்ன, ஒரு சேஃப்டி, ஒரு பிளாக்கை வந்துட்டு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் ஹேஷ் வேல்யூ எப்படி கிரியேட் பண்றாங்கன்றத அடுத்தடுத்து சொல்லிட்டே வருவேன். அது சொல்லும் போது ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். நவ் ஓகே சார். அண்டர்ஸ்டுட்? எஸ் சார், தேங்க்யூ. ஓகே சிஸ். Ask me, CEO or ask me, my voice is very low. Is it clear, students? Everyone? Now it's okay, sir. Okay, okay, ma'am. Sorry, ma'am. It's நான் okay, no மைக் problem. கீழே விட்டுட்டு பேசி. ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட், ஒரு மைனர்னா யாருன்றது இப்போ தெரிஞ்சிருச்சா? மைனர் எதுக்காக ஒர்க் பண்றாங்கன்றதையும் உங்களுக்கு நான் கிளியரா சொல்லிட்டேன். ஒரு மைனர் ஒர்க் பண்றாங்கன்னா அதுல அவங்களுக்கு என்ன இன்சென்டிவ்ஸ் வரும் அப்படின்றத சொல்லிட்டேன்னா, நான் கிரிப்டோகிராஃபி. கிரிப்டோ மீன்ஸ் இப்பதான் சொன்னேன் என்ன, கிரிப்டோனா என்ன? Hidden ஓகே மேம். Encryption. கிராஃபி மீன்ஸ் decryption. CRYP. Text. கிரிப்டோனா இடன், கிராஃபி மீன்ஸ் ரைட்டிங். ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து இடன் பண்ணி ரைட் பண்ணுவாங்க. என்ன ஒரு டேட்டா வந்தாலும் அதை இடன் பண்ணி அதை ரைட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? நவ் கொஞ்சம் டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் போடுவேன், அது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ அசிமெட்ரிக் சிமெட்ரிக். முதல்ல சிமெட்ரிக் பத்தி சொல்றேன், எழுதிக்கோங்க எல்லாரும். சிமெட்ரிக்னா நான் ஒரு யூசர், நான் ஒரு இன்புட்டை கொடுக்குறேன் டு பி. இது ஏ, இது பி. ஓகேவா? இப்போ இங்கிருந்து நான் கொடுக்கும்போது அது என்னவோ கன்வெர்ட் ஆகும்னு சொன்னேன். இப்போ அந்த சிஸ்டர் கிட்ட, ஜோதி சிஸ்டர் கிட்ட சைஃபர் டெக்ஸ்டா கன்வெர்ட் ஆகும். ஆக்கிலே சைஃபர் டெக்ஸ்ட் ஐ கான்ட் ரைட், நீங்க எழுதிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து ஏ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், இவங்களுக்கு நான் அந்த டேட்டா செட் சென்ட் பண்றேன் செகண்ட் பர்சன். இப்போ என்னோட டேட்டாவை வந்து நான் பிளாக் செயின் நெட்வொர்க்குள்ளாடி, இது என்னோட பிளாக், இந்த பிளாக்குள்ளாடி நான் செகண்டோட பர்சனுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். சிமெட்ரிக்ல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும் ஒரு ஒரு கீ கிரியேட் ஆகும். K1 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதை. இப்போ இந்த கீ கிரியேட் ஆகுதுங்களா? இப்போ நான் செகண்ட் பர்சனுக்கு சென்ட் பண்றேன். இந்த கீயை இவங்க போட்டா மட்டும்தான் அது டீக்ரிப்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? அப்ப இந்த கீ வந்துட்டு நான் எப்படி பாஸ் பண்ணணும்? இன்னொரு தேர்ட் பார்ட்டி மூலியமா இன்னொரு மெசேஜாவோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்டாவோ தான் சென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இட் இஸ் வெரி ஹார்ட். அதே போல ஒரு ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு ஒரு ஒரு கீ கிரியேட் ஆகும். இப்போ 1ல இருந்து இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன் நான் வந்துட்டு 3க்கு பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தேர்ட் பிளாக், தேர்ட் பர்சனுக்கு. ஓகேவா? இப்போ இவங்களுக்கு என்ன கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா, இன்னொரு கீ கிரியேட் ஆகும். ஒவ்வொரு பர்சனுக்கு, ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்றேன் செகண்ட் பர்சனுக்கு அப்படின்னா,
இந்த விஷயம் ஒரு கீயா கன்வெர்ட் ஆகும். இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு ஒரு கீ வரும். இந்த கீயை போட்டா மட்டும்தான் இந்த சைஃபர் டெக்ஸ்டிங் டிகிரிப்ட் ஆயிட்டு இவங்களுக்கு அவங்க என்ன இன்புட் கொடுத்தாங்களோ அதை வியூ பண்ண முடியும். Am I clear? Wait, I'll see the chat, please. Hidden text. Thank you, sir. Thank you, sir. Hidden text. Okay. Second. அதே போல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இன்னொரு பிளாக்குக்கு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு புது கீ கிரியேட் ஆகும். அந்த கீயை போட்டா மட்டும்தான் இவங்களால அந்த என்ன டெக்ஸ்ட் அனுப்புனாங்களோ அதை பார்க்க முடியும். அப்ப இஸ் இட் வெரி ஈஸி ஆர் இட் இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள், காம்பேக்டா இருக்குமா இந்த மாதிரியான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு? டு எனிவன் ஆன்சர் மீ ப்ளீஸ் ஃபாஸ்ட்? No. இட் இஸ் வெரி ஹார்ட். ஏன்னா இவங்க கிட்ட இருக்கிற கீயை இவங்களே இவங்க கிட்ட போயிட்டு சொல்லணும். அப்படி இல்லாட்டி இன்னொரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மூலியமா இப்போ ஒரு கொரியர் மூலியமா கூட அவங்களுக்கு கீ அனுப்புறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் இஸ் வெரி ஹார்ட். ஓகே, அப்ப இப்ப இதே இதுக்கு என்கிரிப்ஷன் டீகிரிப்ஷன் ப்ராசஸ்க்கு அசிமெட்ரிக் பண்றோம் அப்படின்னா இதுல வந்துட்டு பப்ளிக் கீ பிரைவேட் கீ. பப்ளிக் கீனா நம்மளோட யூசர் நேம், பாஸ்வேர்ட். இதுல நம்மளோட என்கிரிப்ஷன்ஸ்ல என்ன பண்ணுவோம்னா இன்புட்டுக்கு அடுத்தவங்களோட யூசர் நேமை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட யூசர் நேமுக்கு உண்டான பாஸ்வேர்டு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? இப்ப நம்ம நார்மலா மெயில்ல அனுப்புறோம்னா நம்மளோட மெயிலுக்குள்ளாடி போறோம், யாருக்கு சென்ட் பண்றோன்ற மெயில் ஐடி மட்டும் கொடுத்துரும். அப்ப இவங்களோட மெயில் ஐடி கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம என்ன ஆகும்னா இங்க இருந்து சைஃபர் டெக்ஸ்டா கன்வெர்ட் ஆகுமா? இங்க இருந்து அந்த மெயில் இங்க போகும். போயிடுச்சா? இப்ப நம்ம இன்னொருத்தர் செகண்ட் யூசர் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட யூசர் நேம் போடுவாங்க. ஓகேவா? இந்த யூசர் நேமும் இவங்க கொடுத்த யூசர் நேமும் மேட்ச் ஆயிடுச்சா? அப்ப இந்த யூசர் நேமோட பாஸ்வேர்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அப்ப அதனோட பிரைவேட் கீ அவங்க போட்டாங்க அப்படின்னா இந்த இன்புட் வந்துட்டு இங்க டீக்ரிப்ட் ஆகுமா? இஸ் இட் கிளியர்? எனிவன் ஃபாஸ்ட்? நோ. Yes, sir. Carry on. Sister, someone is saying my voice is not clear. Means the mic பக்கத்துல வச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால கொஞ்சம் இதா இருக்குது. கொஞ்சம் தூரமா வச்சிட்டுமா சிஸ்? இப்போ ஓகேவா? இப்போ ஓகே சார். ஓகே சிஸ், தேங்க் யூ. அப்ப இப்ப இருக்கிற மெயில நம்ம பார்த்தோம்னாவே அது வந்து அசிமெட்ரிக் கீ ஜெனரேஷன் தான். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோம். அந்த இன்புட் கொடுத்தோம்னா அது என்ன ஆகும், என்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் ஆயிட்டு ஆஷ் வேல்யூ கிரியேட் ஆகும். இங்கிருந்து அந்த டேட்டா இங்க பாஸ் ஆகும்போது என்னவா போகும், ஒரு என்கிரிப்டட் ஃபார்மேட்ல ஒரு ஆஷா இங்க போகுது. அப்ப இங்க நம்ம யாருக்குன்னு கொடுத்துருக்கோம் யூசர் நேம், இந்த யூசர் நேமுக்கு தான் நம்ம அந்த டேட்டாவை என்கிரிப்ட் பண்ணி அனுப்புறோம். இந்த இடத்துல அந்த யூசர் நேமை கொடுத்தோன்னே அந்த டேட்டா இந்த இடத்துல வந்து மேட்ச் ஆகுமா? இந்த பப்ளிக் கீயோட அதனோட பிரைவேட் கீ போட்டா அந்த கீ என்ன ஆகும், டீக்ரிப்ட் ஆயிட்டு அந்த இன்புட் என்ன வருதோ அந்த இன்புட்டோட என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது வந்துட்டு இங்க வியூ ஆகுமா? அப்ப இட் இஸ் வெரி ஈஸி இன் அவர் டே டு டே லைஃப். நம்ம இதுதானே எல்லாத்துலயுமே யூஸ் பண்றோம். இஸ் இட் கிளியர் நவ்? அப்ப நம்ம பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் உள்ளாடி நம்ம யூஸ் பண்றது என்னன்னா அசிமெட்ரிக் கீ ஜெனரேஷன்ஸ் தான் நிறைய யூஸ் பண்றோம். அப்ப சிமெட்ரிக் யூஸ் பண்ண முடியாதா சார் அப்படின்னா சிமெட்ரிக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் த கீ வந்துட்டு அவங்க கிட்ட டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேங்களா? அப்புறமா பிளாக்ல வந்துட்டு 3 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்துட்டு பப்ளிக் பிளாக் செயின், இன்னொன்னு வந்துட்டு பிரைவேட் பிளாக் செயின், தேர்ட் வந்துட்டு கன்சார்டியம் ஆர் ஃபெடரேட்டட். Take your notes. Sorry. Okay. Now I came to a new chapter. What are the types of blockchains? இப்போ நம்மளோட கான்செப்ட்ல மைனஸ் முடிச்சிட்டோம், கிரிப்டோகிராஃபினா என்னன்றதை முடிச்சிட்டோம், வாட் இஸ் பிளாக் செயின் முடிச்சிட்டோம், வை வி யூஸ் பிளாக் செயின் எல்லாருக்குமே தெரியும். அட் த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் டெஃபினெட்லி ஐ ஆஸ்க் யூ த கொஸ்டின்ஸ். இந்த நோட் பேடை வச்சுட்டு வாட் இஸ் பிளாக் செயின்னு கேட்பேன், வை வி யூஸ் பிளாக் செயின்னு கேட்பேன், ஹவ் எ பிளாக் இஸ் கிரியேட்டட், யார் அந்த பிளாக்கை கிரியேட் பண்ணாங்கன்றத கேட்பேன். ஒரு பிளாக் கிரியேட் ஆச்சுன்னா அதுல எதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். வாட் இஸ் கிரிப்டோகிராஃபி அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த ரிமைனிங் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இதுக்கப்புறம் எடுப்பேன். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see the new topic called
டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாக் செயின்ஸ். டைப்ஸ் என்னென்னன்றத சொல்றேன், சீக்கிரமா நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பப்ளிக், செகண்ட் வந்துட்டு பிரைவேட், தேர்ட் வந்துட்டு கன்சார்டியம், CONSORTIUM. அது ஸ்பெல்லிங் தப்பா இருக்கலாம், பார்த்து பண்ணிக்கோங்க. இல்லாட்டி ஃபெடரேட்டட், கன்சார்டியம் ஆர் ஃபெடரேட்டட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் பிளாக் செயின். பப்ளிக் பிளாக் செயின்னா அதனோட ஸ்பீட் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா பிளாக் செயினோட ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் கிரியேட் ஆனதுலேருந்து இன்னைய வரைக்கும் எண்ட்லெஸ்ஸா அந்த பிளாக்ஸோட ஃப்ளோ வந்துட்டு போய்க்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு வந்துட்டு எண்ட் பாயிண்டே கிடையாது. இட் இஸ் அன்மியூட்டபிள். சொன்னேன் இல்லையா, புது புது பிளாக் கிரியேட் ஆகும். அந்தந்த பிளாக் வந்துட்டு பிளாக் செயினோட கனெக்ட் ஆகிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்களோட கனெக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப அதனோட ஃப்ளோ வந்துட்டு நான் ஸ்டாப்பா போய்க்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா, அப்ப அது மியூட்டபிள் கிடையாது இல்லையா, அன்மியூட்டபிள். அப்ப அது வந்துட்டு ஃபாஸ்டா இருக்குமா? டு எனிவன் ஆன்சர் மீ ஃபாஸ்ட்? சார் ஒரு சின்ன டவுட். சொல்லுங்க மேம். இப்போ நான் ஒரு மைனரா இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே மேம். இப்போ என்னுடைய ரெஃபரன்ஸ் வந்து இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட இருக்கும், என்னுடைய பிளாக்கோட ரெஃபரன்ஸ் இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட இருக்கும், அப்படி அந்த ஆமா மேம். ஹேஷோட வேல்யூ. ஆமா மேம். இப்போ எனக்கு தெரியுமா என்னோட இது யார்கிட்ட இருக்குங்கிறது தெரியுமா? தெரியாது மேம். இப்ப நான் இங்க இருந்து ஒரு இன்புட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கேம்ல யாரு ஃபர்ஸ்ட் வின் பண்றாங்கன்றது தான் அவங்களுக்கு தான் அந்த பிளாக் கிரியேட் ஆகும். ஆமா, கிரியேட் அப்ப ஆகும். ஆனா அந்த பிளாக் கேமிங் வந்துட்டு யாருக்கு வைக்கிறாங்க? வேர்ல்டு வைட் வைக்கிறாங்க. வேர்ல்டு வைட்ல இருக்கிற மொத்த மைனர்ஸ்க்கும் வைக்கிறாங்க. அப்ப என்னோட பிளாக், நான் இந்தியால இருக்கேன், என்னோட பிளாக்கோட ஓனர் வந்து கனடால இருந்தா, அப்ப அந்த கேம்ல வந்து அவரு தான் அதை வின் பண்ணியிருக்காரு. அப்ப அந்த டிரான்சாக்ஷனை யார் பார்த்துப்பாரு? கனடால இருக்க பர்சன்ஸ் தான் பார்த்துப்பாங்க இல்லையா? அப்ப என்னோட பிளாக் ஓன் பண்றது யாரு அந்த இடத்துலனா? கனடால இருக்கிற அந்த மைனர் தான் என்னை ஓன் பண்றாரு. இப்ப அங்க இருக்கு இல்லையா சார், இப்போ உங்களோட பிளாக்க வந்துட்டு நான் இப்ப என்னோட டேட்டாவை நான் அனுப்பிட்டேன். என்னைக்காவது ஒரு நாள் நான் அதை பார்க்கணும் இல்லைங்களா? ஆமா, அதுக்காக தான் நான் பிளாக். ஆமாம். இப்ப என்னோட பிளாக்கோட ஓனர் யாரு? கனடால இருக்காங்க. அவங்களோட டேட்டாபேஸ் எங்க இருக்கு? அவங்களோட சிஸ்டம்குள்ளாடி என்னோட டிரான்சாக்ஷனும் என்னோட இன்புட் வந்துட்டு இவ்வளவு பெரிய டேட்டாவை நான் சென்ட் பண்ணிருக்கிறது வந்து அவரோட சிஸ்டம்குள்ளாடி ஸ்டோர் ஆயிருக்குமா? அப்ப என்னோட டைம் ஸ்டாம்பை பேஸ் பண்ணி தான் என்னோட பிளாக்கை வந்துட்டு எனக்கு எடுத்துட்டு வந்து காட்டுவாங்க. அதுக்கும் ஒரு ரெக்வஸ்ட் அனுப்பணும். இந்த டைம்ல இந்த பிளாக் மூலியமா நான் இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்ப கன்வீனியன்ட்டா இருக்காது இல்ல சார்? இப்ப நம்ம இப்ப கிளவுட்ல ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம whenever we need அப்ப நம்ம எடுத்துக்கிறோம், அந்த மாதிரி இது இருக்காதுல்ல மேம்? இப்ப சர்வர்ல ஸ்டோர் பண்றதுனால இட் இஸ் வெரி ஈஸி, போயிட்டு உடனே பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஆனா இன்னொரு தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட இப்ப ஒரு சென்ட்ரலா இருக்கிறதுனால தான் நம்மள ஹேக் பண்றாங்க. ஆனா அந்த மைனருக்கே தெரியாது நான் இந்த பர்சனோட இன்புட்டுக்கு தான் நான் ஹேஷ் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறேன்னு. ஏதோ ஒரு ஹேஷ் வேல்யூ, ஏதோ ஒரு பிளாக்கை நான் கிரியேட் பண்ணி என்னோட ஒர்க் அது, என்னோட டாஸ்க் அது, நான் முடிச்சிட்டேன். அந்த ஹேஷுக்குள்ளாடி என்ன டேட்டா இருக்குன்றது எனக்கே தெரியாது. நான் ஒரு மைனரா இருந்து நான் உங்களுக்கு பிளாக் கிரியேட் பண்ணிருந்தேன்னா இப்ப நான் அதை மாடிஃபை பண்ணனும், அதை ஆல்டர் பண்ணனும், ஏதாவது ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்கிறேன் அப்படினா அதுக்கு அவங்க பெர்மிட் பண்றாங்க. இப்போ உங்களோட ரிக்வெஸ்டே ஒரு பிளாக்கா தானே மேம் போகும். உங்களோட அந்த டிரான்சாக்ஷனை பார்க்கறதே ஒரு ரெக்வெஸ்ட் வந்து ஒரு பிளாக்கா போகும். அப்ப அந்த பிளாக்கோட ரெக்வெஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்றாங்க? ஒரு பிளாக்கே கிரியேட் பண்றாங்க. அப்ப அந்த பிளாக் வந்து நெட்வொர்க்கோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இப்ப அந்த பிளாக்ல யாராவது சேஞ்சஸ் பண்ணா அந்த ஹேஷ் வேல்யூ மாறும், அந்த பிளாக்கே ஒமிட் ஆயிடும். அப்ப நம்மளோட ரெக்வெஸ்டே பிளாக்கா போறதுனால சேஃப்டி அதிகமா தானே மேம் இருக்கும். ஓகே சார். நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா, இது வந்து ஃபாஸ்டா இருக்காது இல்லையா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்ப இருக்கிற நார்மல் டிரான்சாக்ஷன் ஃப்ளோவை விட பிளாக் செயின்ல வந்துட்டு டிரான்சாக்ஷன் ஃப்ளோ அதிகமா. நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்குறோம்னா நம்மளோட 10 minutes கிரியேட் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த கேமிங் வந்துட்டு இப்போ ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ரெக்வெஸ்ட் வந்திருக்கு மேம். கேமிங் விளையாடுறவங்க வந்து லேக்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் விளையாடுறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த கேமிங் வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா பிரிச்சு பிரிச்சு விளையாட கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா. இப்போ ஒரு பிளாக் கிரியேட் ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சனுக்கு வந்துட்டு இந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு ஒரு பிளாக், செகண்டா வின் பண்றவனை வந்து இன்னொரு பிளாக்கோட ஓனரா தானே போடுவாங்க. அப்ப அதனோட டிரான்சாக்ஷன் ஃப்ளோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரெக்வெஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணணும்னா 10 minutes ஆகும், வெயிட் பண்ணணும் அப்படியெல்லாம் இல்லை. அந்த கேம்ல வின் பண்றவனை வந்து ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த்தா கேட்டகரைஸ் பண்றாங்க. யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெக்வெஸ்ட் கொடுக்குறாங்களோ அந்த 1000 ரெக்வெஸ்ட்ல அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் விழுது. செகண்ட் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்தவனுக்கு அந்த கேமிங்ல விளையாடின செகண்ட் ஜெயிக்கிறான் இல்லைங்களா, அவனோட செகண்ட் பிளாக் வந்து அவனுக்கு விழுது. ஸோ அதனோட டிரான்சாக்ஷன் ஃப்ளோ வந்து இன்னும் ஃபாஸ்டா இருக்கும் இல்லைங்களா.
நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தோம்னா 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணும். இல்ல, நம்மளுக்காக ஆல்ரெடி விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறவனோட பிளாக்கை நம்மளுக்கு அசைன் பண்ணி விட்டுரும் அந்த சாஃப்ட்வேர். ஓகே சார். ஓகேங்களா மேம்? டைப்ஸ் சொல்லிட்டேன் இல்லையா? பப்ளிக், பிரைவேட் பிரைவேட் அண்ட் கன்சார்டியம். பப்ளிக்கோடது வந்து ஃபாஸ்டா இருக்குமா ஸ்லோவா இருக்குமான்னு கேட்டேன் மேம். எனி ஒன் ஆன்சர்ஸ்? ஸ்லோவா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா அதனோட டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு blocks are unmutable. அதனால பிளாக்ஸ் புதுசா கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும். செகண்ட் பிரைவேட் அப்படின்னா இப்போ உங்களோட காலேஜ் இல்லாட்டி டிசிஎஸ் கம்பெனி, ஒரே ஒரு கம்பெனிக்குள்ளாடி மட்டும் பர்டிகுலரா ஒரு பிளாக் கிரியேட் ஆகுது, ஒரு பிளாக் செயின் நெட்வொர்க்கை நம்மளால பண்ணிக்க முடியும் மேம். அது வந்து ரெக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் போல தான். அதை வந்துட்டு யார் சார் அதுக்கு மைனரா இருப்பாங்க அப்படின்னா நம்மளே ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நம்ம கம்பெனில இருக்கிறவங்களே மைனர்ஸாவும் அலோகேட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல நம்மளோட கம்பெனிக்கு வேற இடத்துல இருந்தும் மைனர்ஸ் வந்துட்டு வேர்ல்டு வைட்ல இருக்கிற மைனர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அலோகேட் பண்ணுவாங்க. அதை வந்துட்டு பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் உள்ளாடியே அசைன் பண்ணுவாங்க மேம். இப்ப நம்மளோட மைனர்ஸே நம்ம செட் பண்ணிக்கணும்னா சார் நம்மளால தெஃப்ட் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் இல்லைங்களா? நம்மளோட மைனர்ஸே நம்ம அலோகேட் பண்ணிக்கிட்டாலும் நம்ம மைனர்ஸ் இப்போ ஒரு 100 பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க, 10 மைனர்ஸ் நம்ம கம்பெனி நம்மளுக்கு அலோகேட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த 10 மைனர்ஸை வேலிடேட் பண்றதுக்கு 100 மைனர்ஸை இவங்களுக்கே தெரியாம பேக்ரவுண்ட்ல பிளாக் செயின் நெட்வொர்க்ல அசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்ப இந்த டிரான்சாக்ஷனோட ஃப்ளோ வந்து இந்த மைனர் பண்ற தப்ப இன்னொரு மைனர் அவரை வேலிடேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு இல்லைங்களா? ஸோ பிரைவேட்லயே நம்ம இருந்தாலும் நம்மளோட மைனர்ஸை வேலிடேட் பண்றதுக்கு n நம்பர் ஆஃப் மைனர்ஸை பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் வந்து அசைன் பண்ணும். இப்போ உங்க காலேஜ் இருக்குன்னா அந்த காலேஜ்குள்ளாடி 100 சிஸ்டம்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம பிரைவேட்டா பிளாக் செயின் நெட்வொர்க்கை வாங்கிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா பிளாக் செயின் நெட்வொர்க்ல வந்துட்டு பிரைவேட்டா வாங்கிக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம 100 பீப்புள்ஸ் தான். அப்ப நம்மளுக்கு 100 பிளாக்ஸ் தான் கிரியேட் ஆயிருக்கும். கரெக்டுங்களா? இந்த 100 பிளாக்ஸ்குள்ளாடி தான் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் இல்லையா மேம்? ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வந்துட்டு பிரைவேட்டா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும். புரியுதுங்களா மேம்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் are you listening? Anyone? Is it clear? Yes sir. Okay. அப்புறம் ஃபெடரேட்டட் குரூப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஃபெடரேட்டட்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ டிசிஎஸ்னா பர்டிகுலர் ஒரே கம்பெனிக்கு மட்டும் போட்டா அது வந்துட்டு பிரைவேட்ல போட்டுக்கலாம். இப்போ டிசிஎஸ் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கா, அப்ப டிசிஎஸ்க்கு மட்டும் ஒரு பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அதை வந்துட்டு கன்சார்டியம் ஆர் ஃபெடரேட்டட்னு சொல்லுவாங்க. குரூப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸை ஒரே ஒரு பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் மூலியமா கனெக்ட் பண்றதுக்கு பேரு தான் கன்சார்டியம்னு சொல்லுவாங்க மேம். நவ் எவ்ரிஒன் இஸ் கிளியர்? Clear? Wait, I'll see the text chat. Yes sir, yes sir, yes sir. Thank you. Next we are going to the new topic, peer-to-peer network. இதுக்கு வந்துட்டு எல்லாருக்குமே ஆன்சர்ஸ் தெரியும். நான் இதுக்கு மட்டும் ஆன்சர்ஸ் பண்ணலன்னா உங்க யாரையுமே விட மாட்டேன். peer-to-peer நெட்வொர்க்னா என்னன்னு சொல்லுங்க. Yes, proceed. மேம் hello hello students, answer me the questions. What is peer-to-peer network? நம்மளோட ரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட்ல டெய்லி நீங்க P2P நெட்வொர்க்ல யூஸ் பண்றீங்க. சிஸ்டம்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு ஈச் அதர் வயா இன்டர்நெட். சிமிலர் ஓரளவுக்கு வந்துட்டீங்க. முகிலரசி சாரி. other persons please fast. Wait, I'll say P2P நெட்வொர்க் வந்துட்டு நம்ம டே டு டே லைஃப்ல டெய்லி யூஸ் பண்றோம். எப்படி அப்படின்னா நம்ம இப்போ மொபைல்ல மூவிஸ் டவுன்லோட் பண்றோம் தெரியுங்களா? டொரெண்ட் 100% P2P நெட்வொர்க். தமிழ் ராக்கர்ஸ் டொரெண்ட் 100% P2P நெட்வொர்க். எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஒரு படத்தை ஒரே ஒரு பர்சன் வச்சிட்டு இருந்து அதை அவங்க ஷேர் பண்ணாங்கன்னா அது வந்துட்டு ஒரு 1 GB வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மூவியை ஒரே ஒரு பர்சன் யூஸ் பண்ண அதை வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணாங்கன்னாலோ இல்ல அதை வந்துட்டு இன்னொருத்தவங்களுக்கு நெட் மூலியமா அப்லோட் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்கனாலோ அது இல்லீகல். டொரெண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா
நம்பர் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்குமா வயா இன்டர்நெட். ஓகேவா? அப்ப இதே போல செயின் பிளாக் செயின்ல எப்படி இந்த 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 சிஸ்டம் எப்படி இதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அதே மாதிரி தான் டொரண்டும் ஒவ்வொரு சிஸ்டமோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு சிஸ்டம்னா ஒரு யூசர். அப்போ ஒரு யூசருக்குள்ளாடியும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த யூசருக்குள்ளாடி 10 minutes வீடியோ, இந்த யூசருக்குள்ளாடி 10 minutes வீடியோ, இந்த யூசருக்குள்ளாடி 10 minutes வீடியோ. இது எதுக்காக அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா, கவர்மெண்ட் சொல்லுது என்ன விஷயமா இருந்தாலும் 10 minutes வீடியோவா நீங்க அப்லோட் பண்றீங்க அப்படின்னா அது வந்து லீகல். அது வந்து இல்லீகல் கிடையாது. உங்களுக்கு அதை அப்லோட் பண்றதுக்கு உண்டான உரிமை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டொரண்ட்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி 100 யூசர்ஸ் இருப்பாங்க, 100 இல்ல 1000 யூசர்ஸ். அவங்க கிட்ட ஒரு மூவியை 10 minutes பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க. ஓகேவா? அவங்க எல்லாருமே அந்த 10 minutes வீடியோவை அப்லோட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. நம்ம போயிட்டு டொரண்ட்ல ரெக்வஸ்ட் பாஸ் பண்றோம்னா, இந்த சிஸ்டம் கிட்ட நம்ம ரெக்வஸ்ட் பாஸ் பண்றோம்னா இது என்ன பண்ணும்னா, போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதை அனுப்பிடும், அப்புறம் இதை அனுப்பிடும், அப்புறம் இதை அனுப்பிடும். அப்படியே ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் கிட்ட இருந்து அந்த 10 minutes வீடியோ ஒன்னொன்னா கிராப் அப் பண்ணி ஒரு ஃபுல் மூவியை நம்மளோட ரெக்வஸ்ட்டுக்கு கொடுத்துருவோம். அப்ப இது இல்லீகலும் கிடையாது, லீகலா நம்ம கிட்ட அந்த டேட்டாஸ் வந்து ஷேர் ஆகுது. அட் த சேம் டைம் நம்ம கேட்ட ரெக்வஸ்ட்டை அதுவே செயின் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்குது. நவ் அண்டர்ஸ்டுட்? systems are connected to each other via internet. Systems can okay. இப்போ புரியுதா? இப்போ பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் வந்துட்டு எப்படி கனெக்ட் ஆகுது? பீர் டு பீர் நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி மூலமா தான் கனெக்ட் ஆகுது. நவ் எவ்ரிவன் கிளியர்? 100% பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் வந்துட்டு பீர் டு பீர் நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி மூலமா தான் ஒர்க் ஆகுது. ஓகே மேம், sister, okay, Yes, Akash. கொஞ்ச நேரம் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு 2 minutes break மேம். Okay. Please raise your hand, sister will unmute your assistants. Is a decentralized network. 2 or more PCs share files and access to devices such as printers without requiring a separate server computer or server software. Yeah, but they are connected with wires or some other Wi-Fi connections, right? Somewhat Jyoti sister asked. அந்த பிரிண்டர்ஸ் எப்படி கனெக்ட் ஆகும்னா, ஒன்று வைஃபை மூலியமா கனெக்ட் ஆகும், அப்படி இல்லாட்டினா சிஸ்டம் ஒயர்ஸ் மூலியமா கனெக்ட் ஆகும். வித்தவுட் கனெக்டிங் ப்ளூடூத் மூலியமா கூட கனெக்ட் ஆகுது பிரிண்டர்ஸ். வித்தவுட் கனெக்டிங் இப்போ பிசிஸ் ஒர்க்கே ஆகாது. வைஃபை மூலியமா எப்படி கனெக்ட் ஆகும்? இந்த இன்டர்நெட்டும் அந்த இன்டர்நெட்டும் கனெக்ட் ஆச்சுன்னா மட்டும்தானே. மைனஸ் அண்ட் லீடர்ஸ் லெட்ஜர்ஸ், ரைட்? லினோ ஃபாத்திமா, லெட்ஜர்ஸை பற்றி கேட்டிருக்கீங்க, அது அடுத்து சொல்லித்தரேன். அதனோட ஸ்டோரேஜ் பார்ட் தான் லெட்ஜர்ஸ். ஜோதி சிஸ்டர், ஆர் யூ கிளியர் நவ்? printers பத்தி கேட்டிருந்தீங்க, கரெக்ட்டா சொல்லிட்டேனா? Sorry sir, no just hello sir, I answered the question. Okay, no problem. Okay sir. hello sir. Yeah ma'am, tell me ma'am. Sir, miners and leaders ரெண்டு பேருமே சேம் ரோல் தானா சார்? மேம் லீடர்ஸ் இல்ல மேம், அதுல லெட்ஜர்ஸ் னு சொல்வாங்க. ஸ்டோரேஜ் பார்ட் பேரு லெட்ஜர்ஸ் மேம். சார் அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் வர்க், ப்ரூஃப் ஆஃப் லக்லாம் சொல்றீங்கல்ல சார்? ஆமா மேம். அது லைக் பசில்ஸ் தானே சார் ஆக்சுவலி? ஆமா மேம், ஃபுல். இப்போ நான் சொல்ல வரது அதான் மேம், மேத்தமெட்டிக்கல் சால்வேஷன் சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல மேம், அது மொத்தமும் நடக்கிறது ப்ரூஃப் ஆஃப் வர்க்ல தான் நடக்கும் அப்படின்றத சொன்னேன். அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் வர்க் பண்றது யாருன்னா மைனர்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதுல செலக்ட் ஆகுறவங்க தான் ஆக்சுவலி மைனர்ஸ். யா அந்த மேம். கேம் பசில் சால்வ் பண்ணி நோ செலக்ட் மேம், ஆகுறவங்க மைனர்ஸ். முதல்ல மைனர்ஸ் வந்துட்டு நார்மல் பர்சன்ஸா தான் இருப்பாங்க. அவங்களோட டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஃப்ளோஸை பார்ப்பாங்க. எடுத்த உடனேவும் ஒருத்தவங்களை மைனரா எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் உள்ளாடி. அவங்க கிட்ட என்னதான் ஹை லெவல் சிபியூஸா இருந்தாலும் ஜிபியூஸா இருந்தாலும் அவங்கள வந்துட்டு வேலிடேட் பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஸோ தே நீட் டைம். அவங்களோட டிரான்சாக்ஷன் ஃப்ளோ,
அவங்க இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, அவங்க கரெக்டா யூஸ் பண்ற சிஸ்டமோடது என்ன, அவங்க ஐபியோட சாஃப்ட்வேர் கனெக்ட் ஆகுது இல்லைங்களா, அப்ப ஐபி மூலியமாவே அந்த சிஸ்டமோட வெயிட்டேஜ், அதனோட ஸ்பீடு என்ன, அதுக்கு வர கரண்ட் சப்ளை என்ன, அதனோட ரேம் எவ்வளோ, ரோம் எவ்வளோ, எல்லாமுமே ஐபி மூலியமா தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ தேல் வெயிட், அவங்களோட ரெக்வெஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, எத்தனை முறை அவங்க பண்றாங்க. அப்படி பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்கள வந்துட்டு மைனரா அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. அப்படியே மைனரா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாலும் அந்த மைனரை வேலிடேட் பண்றதுக்கு என் நம்பர் ஆஃப் மைனர்ஸை அலோகேட் பண்ணுவாங்க. ஒரு மைனர் ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்றாங்கன்னா அந்த பிளாக்கை வந்துட்டு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மைனர்ஸ் அந்த மைனரையும் வேலிடேட் பண்ணுவாங்க. அந்த பிளாக்கும் ஒரிஜினலான பிளாக்கா, அதுல எதுனா ஹேக்கிங் ப்ராசஸ் வச்சிருக்காங்களா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணிட்டு தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த பிளாக்கை அலோகேட் பண்ணவே விடுவாங்க. அதனாலதான் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இன்சென்டிவ். ஒரு பிளாக் அவங்க கிரியேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா they'll earn around 7 to 8 lakhs earn பண்றாங்க இல்லையா கண்ட்ரி வைஸ். ஸோ அந்த மைனர் ப்ராஃபிட்ன்றதுனால யாரும் ஃப்ராடிசம் இது வரைக்கும் பண்ணல மேம். டெல் அபவுட் டேட்டா செக்யூரிட்டி. ராணி சிஸ்டர் டேட்டா செக்யூரிட்டி பத்தி தான் நம்ம இந்த அல்காரிதம்ஸ் பத்தி பேசணும், அசிமெட்ரிக் கீ ஜெனரேஷன்ஸ் பத்தி பேசணும். அப்ப நம்மளோட இன்புட், நம்ம என்ன டேட்டா கொடுக்குறோமோ அந்த டேட்டாவோட செக்யூரிட்டிக்காக தான் இந்த அல்காரிதம்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது இல்லையா சிஸ்டர்? ராணி சிஸ்டர், கேன் yes sir now you understood about data security? yes sir அப்ப yes sir what I am asking is என்கிட்ட இப்போ தமிழ்ல நம்ம டேட்டா சொல்லுங்க சிஸ்டர், எனக்கு தமிழ் சொல்லுங்க. ஓகே இப்போ நம்ம டேட்டாஸை வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரு பிளாக்குள்ள போடுற சொல்றீங்க இல்லையா? ஆமா சிஸ்டர். அந்த பிளாக்கோட மைனஸ் வந்துட்டு அவங்களோட ஓனர் வந்து எங்க இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி கனடால கூட இருக்கலாம். ஆமா சிஸ்டர். இப்போ நம்மளோட டிரான்சாக்ஷனை ஹேக் பண்றதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குல்ல சார்? ஆமா சிஸ்டர். இப்போ அத வந்து எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் நம்மளால? அது எப்படி அச்சீவ் பண்றாங்க அப்படின்னா, இன்னைய வரைக்கும் பிளாக் செயின்ல ஒரு பிளாக்க கூட பிரேக் பண்ணதே கிடையாது. இன் கேஸ் ஒரு பிளாக்க பிரேக் பண்றாங்க அப்படின்னா பிளாக் ஹேக் பண்றவங்களோட வெயிட் a minute பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இப்போ என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறது ராணி சிஸ்டர் மட்டும் தானே? ஆமா ஆமா. மித்தவங்க எல்லாம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க சிஸ்டர். யாரு ஆன்சர் பண்றீங்களோ அவங்க மட்டும் அன்மியூட் பண்ணுங்க. நீங்க பின்னாடி பேசுறது எங்களுக்கு கேக்குது. சாரி. ஓகே சிஸ்டர், அதாவது என்னன்னா இப்ப நம்மளோட பிளாக்குள்ளாடி நம்மளோட டேட்டாஸ் போதா, நம்ம இன்புட்ஸ் எல்லாம் எது மூலியமா கொடுக்குறோம்? நம்ம சிஸ்டம் மூலியமா தான் கொடுக்குறோம். அப்ப நம்ம சிஸ்டம்குள்ளாடி தானே நம்மளோட ஒரிஜினல் டேட்டாஸ் இருக்கு. எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ். அப்ப அந்த ஒரிஜினல் டேட்டாவோட ஃபேர் காப்பி எதுக்குள்ளாடி இருக்கும்? அந்த பிளாக்குள்ளாடி இருக்கும். பிளாக்ல தான் இருக்கும். அந்த பிளாக் என்னவா இருக்கும்? ஒரு ஹாஷ் வேல்யூவா இருக்குமா? ஆமா. அந்த ஹாஷ் வேல்யூ யார்கிட்ட இருக்கும்? மைனர் கிட்டயும் இருக்கும், மைனர் கிட்டயும் இருக்கும், நம்ம கிட்டயும் இருக்கும். இன்னொரு பிளாக்கோட கனெக்டிங் ப்ரீவியஸ் ஹாஷா இருக்குமா? ஆமா. இப்போ 3% இருக்கு. அப்ப அந்த பிளாக்கோட ஹாஷோட இப்ப இன்னொரு பர்சன் இருக்காங்களே தேர்ட் பார்ட்டி, அவரோட பிளாக்கோட ஹாஷ் இன்னொரு பர்சன் கிட்ட இருக்கும், இன்னொரு மைனர் கிட்ட இருக்கும். ஓகே. இப்ப நம்மளோட டிரான்சாக்ஷன்ல அந்த ஹாஷை ஒரு மைனர் வந்து பிரேக் பண்ணி எடுக்க பாக்குறாங்க அப்படின்னா, அப்ப அதை பிரேக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கும் அலர்ட் வரும், நம்மளோட கனெக்ட் ஆயிருக்கிற இன்னொரு தேர்ட் பர்சனுக்கும் அலர்ட் வரும். அவரோட பிளாக்ல சேஞ்சஸ் நடந்துச்சுன்னா அவர் கனெக்ட் ஆயிருக்கிற மைனருக்கு அந்த மைனரோட இன்னொரு பர்சன் கனெக்ட் ஆயிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு அலர்ட் ஆகும். அப்ப அந்த செயினுக்குள்ளாடி இருக்கிற எல்லா மைனர்ஸ்க்குமே இந்த பர்டிகுலர் பிளாக்கோட டீடைல்ஸ் அலர்ட்டா போகுமா? ஆமா. அப்ப எல்லா மைனர்ஸும் என்ன பண்ணுவாங்க? பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் உள்ளாடி அந்த பிளாக்கோட ஓனர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ராடிசம் பண்றாங்கன்ற அலர்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா அந்த பிளாக்கை ஒமிட் பண்ண பார்ப்பாங்க. ஒமிட் பண்றாங்கன்னா நம்மளோட ஃபேர் காப்பி இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஃபேர் காப்பி டெலீட் ஆகும் இல்லையா? ஆமா. அப்ப ஒரிஜினல் காப்பி நம்ம கிட்ட இருக்கு, நம்மளோட ஃபேர் காப்பி ஹாஷ்குள்ளாடி இருக்கு. அந்த ஹாஷை டீக்ரிப்ட் பண்றான்னா அந்த ஹாஷை வந்துட்டு அந்த ஹாஷ்குள்ளாடி இருக்கிற நம்மளோட ஃபேர் காப்பியை அவங்க டெலீட் பண்றாங்க. அப்ப நம்மளோட ஒரிஜினல் காப்பி மட்டும்தான் ரிமைன் ஆகும். அந்த ஃபேர் காப்பியா இன்னொரு ஹேக்கர் நம்மள டெஃப் பண்ண பாக்குறான்னா அவனை வந்துட்டு அந்த ஃபேர் காப்பியும் அழிக்கிறாங்க, அவனையும் ஒமிட் பண்ணி விட்டுறாங்க. அப்ப நம்மளோட டேட்டாஸ் வந்து செக்யூரா இருக்குமா? ஓகே 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 சார். அண்டர்ஸ்டாண்ட். லினோ ஃபாத்திமா சிஸ்டர், both are same meaning. Thank you. Thank you sir. Okay.
கிரிப்டோகிராஃபியை பத்தி இன்னொரு முறை சொல்ல கேட்டிருக்கீங்க. ஓகே. கிரிப்டோகிராஃபினா ஒரு டேட்டா வரும், அதை ஹைட் பண்றாங்க. அதை ஹைட் பண்ணி சைஃபர் டெக்ஸ்டா கன்வெர்ட் பண்றாங்க. அந்த சைஃபர் டெக்ஸ்டை டீக்ரிப்ட் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு 2 வேரியேஷன்ஸ் வேணும் இல்லையா? அந்த இதை நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன்னா ஐ கான்ட் ரைட். நான் சொல்றேன், நீங்க கேட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு இன்புட் நம்ம கொடுக்குறோம். அந்த இன்புட்டுக்கு என்ன கிரியேட் பண்றாங்க? ஒரு என்கிரிப்ஷன் வேல்யூ. அதை ஹைட் பண்றதுக்காக கிரிப்டோல அதெல்லாம் அந்த இன்புட்டை ஒரு ஹேஷ் வேல்யூ மூலியமா ஹைட் பண்றாங்க. அதை ஹைட் பண்ணிட்டு அந்த ஹேஷை சைஃபர் டெக்ஸ்டா கன்வெர்ட் பண்றாங்க. சைஃபர் டெக்ஸ்ட் யாருக்கு போகுது? டு த செகண்ட் யூசர். இங்கிருந்து நம்ம இங்க யாருக்கு அனுப்புறோமோ அவங்களோட யூசர் நேமுக்கு அங்க போகுது. அப்ப அந்த யூசர் நேமோட பாஸ்வேர்டு யார்கிட்ட இருக்கும்? இவங்க கிட்ட இருக்கும். அந்த பாஸ்வேர்டை போட்டோன்னே என்ன ஆகும்? இந்த ஹைடா இருக்கிற என்கிரிப்டட் வேல்யூ டீக்ரிப்ட் ஆயிட்டு அவங்க கிட்ட ஓப்பனா நம்ம என்ன இன்புட் கொடுத்துருக்கோமோ அது இங்க ஃபேர் காப்பியா அவங்களுக்கு வியூ ஆகும். அப்ப கிரிப்டோகிராஃபி மூலியமா நம்மளோட டேட்டாஸை ஹைட் பண்ணி அதை டீக்ரிப்ட் பண்றதுக்கு உண்டான அசிமெட்ரிக் கீ ஜென்ரேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறோமா? இப்போ புரியுதுங்களா? somewhat who asked me the questions? Cryptography. Akshara sister. அக்ஷரா சிஸ்டர் அன்மியூட் பண்ணி கொஞ்சம் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒன்றுத்துல மெசேஜ் ஆகுது சாட்லயாவது சொல்லுங்க ப்ளீஸ். இல்லாட்டினா நான் இன்னொரு முறை கூட சொல்லித்தரேன். அக்ஷரா சிஸ்டர் ஓகே, அவங்க கொஸ்டின் கேட்டாங்க. She is not answering, sir. ஓகே சிஸ்டர். நெக்ஸ்ட் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் பத்தி இப்போ நான் சொல்றேன். நம்ம மைனர்ஸ் பண்ற மேத்தமெட்டிக்கல் சால்வேஷன்ஸ், அந்த அல்காரிதம்ஸ் கிரியேட் ஆகுறது எல்லாமுமே ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் கான்செப்ட்ல தான் வரும். திஸ் இஸ் த மெயின் கான்செப்ட் இன் பிளாக் செயின் நெட்வொர்க். இந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் மூலியமா தான் ஒரு பிளாக்கே கிரியேட் ஆகுது. இந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க்ல என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்குதுன்னா, ஒரு பிளாக்கோட டைம் ஸ்டாம்ப் கிரியேட் பண்ற அந்த டைமிங், அதனோட ஹேஷிங் என்கிரிப்ஷன்ஸ் அல்காரிதம்ஸ் SHA-256ல பண்றாங்களோ 512ல பண்றாங்களோ இல்லை மெசேஜ் டைஜஸ்ட் போடுறாங்களோ, இந்த பிளாக்குக்கு உண்டான ஹேஷ் வேல்யூ கிரியேட் பண்ற அல்காரிதம்ஸ் அது மூலியமா தான் நடக்குது. ஒரு பசில் சால்வேஷன் கேமிங் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கேமிங்கும் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் உள்ளாடி தான் நடக்குது. அந்த நெட்வொர்க்கோட கனெக்டிவிட்டி சப்போர்ட்டு, அந்த நெட்வொர்க்ல இருக்கிற வெயிட்டேஜ் சப்போர்ட்டு, நெட்வொர்க்கோட ஸ்பீடு எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்றது மொத்தமும் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் தான். அப்ப பிளாக் செயின்ல மெயின் கான்செப்டா ரன் ஆகுறது எது? ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் மட்டும்தான். ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க்ல என்னென்னலாம் நடக்குது? நம் மைனஸ் பண்ற மேத்தமெட்டிக்கல் சால்வேஷன்ஸ், அதுக்கு அலோகேட் பண்ற அந்த என்கிரிப்ஷன் அல்காரிதம்ஸ், கிரிப்டோகிராஃபிக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமுமே நடக்கிறது எது மூலியமானா ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் மூலியமா தான். இந்த ஓவரால் ஆக்ஷன்ஸ் பண்றது, ஓவராலா சொல்றதுக்கு பேர் தான் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க். இது கூட இன்னும் நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டாக் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அது இன்கேஸ் டைம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட நான் சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? வாட் இஸ் பிட்காயின்? இது சிஸ்டர் சொல்லிட்டாங்க. சிஸ்டர் நீங்க மட்டும் ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது, ஸ்டாஃப்ஸ் நீங்க பண்ணாதீங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணணும். அட் த பிகினிங் சிஸ்டர் இது தெளிவா சொன்னாங்க எல்லாருக்குமே. வாட் இஸ் பிட்காயின்? ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க. சாட்ல வேணா வாய்ஸ்லயே ஆன்சர் பண்ணுங்க, சீக்கிரம் வாங்க. They can unmute themselves. I already unmute them. Someone... Jerfin Ovia, you can answer, right? You were unmuted, now you are muted. Fast. Students, I'll take more time. I have more time to teach you. So, நீங்க எங்கேயும் போக முடியாது, எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. சம்வாட் பிரியதர்ஷினி, சுமதி சிஸ்டர் இவங்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணலாமே. பண்றவங்க மட்டும்தான் கேட்குறாங்க, கேட்குறவங்க மட்டும்தான் சொல்றாங்க. முத்து பவித்ரா சிஸ்டர் ஆன்சர் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் பிட்காயின்? சரி, பிட்காயின்னா சிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அ டிஜிட்டல் கரன்சி. கிளியர்? மட்டும்தானே? ஓகே. பிட்காயின் இட் இஸ் அ டிஜிட்டல் கரன்சி. டிஜிட்டல் கரன்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா,
கரன்சினா என்ன? நம்ம நாட்டுல இருக்கிற கரன்சிஸ். வெயிட் I'll see my slide. பிட்காயின் எக்கோசிஸ்டம் இது இப்போ இனிமே தான் சொல்லி தர போறேன். வாட் இஸ் பிளாக் செயின், கட்டிங் மிடில் மேன் ஆஃப்டர் ஃபைனைட். இது வேண்டாம். ஓகே, F5. ஓகே, வாட் இஸ் பிட்காயின்னா இட் இஸ் a டிஜிட்டல் கரன்சி. நார்மலா நம்ம கையில இருக்கிற 100 ரூபி நோட், 1000 ரூபி, 1 ரூபி, 2 ரூபி இதெல்லாம் வந்து நார்மல் கரன்சிஸ். அதெல்லாம் பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஹார்ட்வேர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் வந்து கண்ணில் பார்க்க முடியாது, இட் வில் ஒர்க். அதே போல ஹார்ட்வேர்னா நம்ம கண் முன்னாடியே பார்க்கலாம். சிஸ்டம், சிபியூஸ், மவுஸ், கீபோர்டு இதெல்லாம் ஹார்ட்வேர்ஸ். அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட தொட முடியும், பார்க்க முடியும், எல்லாமே பண்ண முடியும். ஸோ இதே மாதிரி தான் சேட்ல டிஜிட்டல் கரன்சிஸ், இது கிரிப்டோ கரன்சிஸ். ஓகே, டிஜிட்டல், வெரி குட். எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. முகிலரசி சிஸ்டர் எல்லாருமே பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே 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 ஓகேவா? இந்த சரி, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஒரு பிட்காயின்னா எப்படி? பிட்காயின்ன்றது ஒரு டிஜிட்டல் கரன்சி. அது கம்ப்யூட்டர் மூலயமா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இப்போ எல்லாருக்கும் டிரான்சாக்ஷன்ஸ், பேங்கிங் மாதிரி அதுவும் ஒரு மணின்றாங்க, கோல்டுன்றாங்க. இது சாஃப்ட்வேரோட கோல்டுன்றாங்க. அதை வந்துட்டு யூஎஸ் டாலரோட அது அதிகம். அப்படின்னா என்ன? பிட்காயின் எப்படி உருவாகுது? someone is talking. Yeah. ஓகே, அது எப்படி உருவாகுது? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். செகண்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு அது யார் உருவாக்குறாங்க? செகண்ட் கொஸ்டின். ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு உருவாகும்? அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு லிமிட் ஏதாவது இருக்கா, இல்ல உருவாக்கிட்டே இருக்குமா அப்படின்றதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ். யாராவதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சா பட்டுன்னு அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் டைம் ப்ளீஸ். anyone? ஓகே, பிட்காயின்ன்றது நம்மளோட பிளாக் செயின் சாஃப்ட்வேர் நம்ம இனிஷியேட் பண்றோம் இல்லையா, அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலியமா அது உருவாகுது. சிஸ்டர், என்னை தவிர மத்தவங்க எல்லாரையுமே மியூட் பண்ணிடுங்க சிஸ்டர். ஓகே, பிட்காயின்ன்றது எப்படி உருவாகுது? என்னோட சிஸ்டம்ல என்னோட பிளாக் செயின் சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளாடி இருந்துதான் பிட்காயின். சிஸ்டர் Kavya, mute yourself. Is it possible? I can't mute. Please, students, mute your systems. Okay. பிட்காயின்ன்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலியமா தான் உருவாகுது. ஒரு பிட்காயின்ன்றது வந்துட்டு ஒவ்வொரு 20 மினிட்ஸ்க்கு முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 20 பிட்காயின்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும். அதை யார் ஜென்ரேட் பண்றாங்கன்னா சேம் லைக் மைனர்ஸ். பிட்காயின்ஸை கிரியேட் பண்றவங்களோட பேரும் மைனர்ஸ் தான். தே ஒன்ட் கம்ஸ் அண்ட் பிளாக் செயின், பிளாக்ஸ் கிரியேட் பண்றதுல வர மாட்டாங்க. பிட்காயின்ஸை கிரியேட் பண்றதுக்கு உண்டான சாஃப்ட்வேர்ஸை இனிஷியேட் பண்ணிக்கிட்டு பிட்காயின்ஸை வந்துட்டு ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கும் அவங்களுக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் வரும். ஆனா பிளாக் செயின் ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்ற அளவுக்கு பிட்காயின்ஸோட இன்சென்டிவ்ஸ் அதிகமா வராது. இப்ப எப்படி ஒரு இந்த நகை சுரங்கம் அதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, அதை நோண்டி இருப்பாங்க இல்லையா, அதே மாதிரிதான். இதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கா அப்படின்னா 21 மில்லியன் பிட்காயின்ஸ் மட்டும்தான் ஜென்ரேட் ஆகும் சாஃப்ட்வேர்ஸ் மூலியமா. காவ்யா சிஸ்டர் அவங்க காவ்யா சிஸ்டரை மியூட் பண்ணுங்க. You are muting me, sister. Okay. Bitcoins எப்படி ஜெனரேட் ஆகுது? அதுவும் ஓகே, அதுவும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலியமா தான் வெளியே கொண்டு வராங்க. அது எப்படி கொண்டு வராங்கன்னா டிக் பண்ணி தான் கொண்டு வராங்க. அதனோட லிமிட்டேஷன் எவ்வளோ? 21 மில்லியன் பிட்காயின்ஸ் மட்டும்தான் ஜெனரேட் ஆகும் ஓவராலா பிளாக் செயின்ல. ஏன் இந்த லிமிட்டேஷன் அப்படின்னு வச்சாங்கன்னா, இப்ப மனுஷங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப ஜிம்பாப்வே இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்ல வந்து மணியோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகம். இது ரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட்ல நீங்களே கூட நெட்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க. ஒரு பிரெட் பேக்கெட்டோட விலை வந்துட்டு 25,000 30,000 ஜிம்பாப்வேல.
அந்தந்த கண்ட்ரீஸை பொறுத்து வேரி ஆகும். யூஎஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா $1 அந்த டாலர்ஸ் கணக்குலயும் ஒரு பிரெட் பாக்கெட்டோ அவங்களுக்கு தேவையான சாண்ட்விச் எல்லாமும் வந்துடும். அதே போல இந்தியாவில் வந்துட்டு ₹20 ஒரு பிரெட் பாக்கெட். ஜிம்பாபேல வந்துட்டு 20,000. ஏன் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட 1 ட்ரில்லியன் நோட்டு, 1 மில்லியன் நோட்டு இதெல்லாம் ஒரே ஒரு சிங்கிள் நோட்டா அச்சடிச்சிட்டாங்க. அப்ப மணியோட வேல்யூ குறைஞ்சதுனால அங்க ப்ராடக்டோட வேல்யூக்கு மணி அதிகமா கொட்டி கொடுக்குறாங்க. இதுதான் அதனோட வித்தியாசம். ஸோ இந்த பிட்காயின்ஸை கிரியேட் அந்த அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இது வந்துட்டு நிறைய வந்துருச்சுன்னா இதனோட தேவை வந்துட்டு மக்களுக்கு அதிகமா பூர்த்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதை வந்துட்டு யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்ப இதுக்கு ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்படின்றதுனால மொத்தமா இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலியமா 21 மில்லியன் பிட்காயின்ஸ் மட்டும்தான் ஜென்ரேட் ஆகணும், அதுக்கு மேல ஜென்ரேட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப இது வரைக்கும் எவ்வளவு ஷேர் பிட்காயின்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 83% ஆஃப் த பிட்காயின்ஸ் ஹாஸ் பீன் ஜென்ரேட்டட். சாஃப்ட்வேர்ஸ் மூலியமா டிக் பண்ணி 83% அளவுக்கு எடுத்துட்டாங்க. சரி, இதுக்கப்புறம் நிறைய 2070 வரைக்கும் இதை டிக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி சார் இவ்வளவு கொஞ்ச நாள்ல இத்தனை வருஷத்துலயே இவங்க இவ்வளவு டிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கிற 17% ஏன் அப்படி மாத்தினாங்க அப்படின்னா, முதல்ல ஒவ்வொரு 10 மினிட்ஸ்க்கு 20 பிட்காயின்ஸ் ஜென்ரேட் ஆயிட்டு இருந்தது. இப்போ 1 டேக்கு 6 பிட்காயின்ஸ் தான் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுது. அதனோட மேத்தமெட்டிக்கல் சால்வேஷன்ஸையும் அதனோட உள்ள இருக்கிற அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க்கையும் அதிகப்படுத்திட்டாங்க மைனர்ஸ்க்கு. ஸோ அவங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் பிட்காயின்ஸை வந்து டிக் பண்ணி எடுக்கிறதுல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த பிட்காயின்ஸை ஜென்ரேட் பண்றாங்க. பர் டேக்கு இத்தனை பிட்காயின்ஸ் தான் வரணுன்ற லிமிடேஷன்ஸை செட் பண்ணிட்டாங்க. அப்படி லிமிடேஷன்ஸை செட் பண்ணதுனால இன்னைக்கு பர் டே ஃபுல்லா அவங்க டிக் பண்ணி எடுத்தா 6 பிட்காயின்ஸ் மட்டும்தான் அவங்களால டிக் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பிட்காயின் எப்படி வருது? ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலியமா வருது. அதை wait, I'll see the chat. 5 chats. With which language we can implement blockchain? அதை வந்துட்டு நாளைக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் காட்டுவேன் இல்லையா, அப்போ உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். ஷீலா, இஸ் இட் ஓப்பன் சோர்ஸ்? யா, இஸ் இட் ஓப்பன் சோர்ஸ் யூஸ்ட் இன் டார்க் வெப்? டார்க் வெப் பத்தி இப்போ நான் சொல்லி தரேன். இஸ் தேர் எனி பிட்காயின் ஆப் ஹவ் டு பை பிட்காயின்ஸ்? பிட்காயின்ஸ் ஐஓபி வந்துட்டு சேல் பண்றாங்க. பிட்காயின்ஸை வந்துட்டு நீங்க 8 lakhs நீங்க ஐஓபியில் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ல நீங்க 20 lakhs கிட்ட உங்களோட மினிமம் பேலன்ஸ் காட்டினீங்கன்னா யூ கேன் பை பிட்காயின்ஸ். இட் இஸ் லீகல். இட் கம்ஸ் அண்டர் ஐஓபி பேங்க் செக்டார்ஸ். அதுக்கு நிறைய மெயின் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. ₹1,000, ₹50,000 அப்படின்னு கூட பிட்காயின் சேல் பண்றாங்க. அதெல்லாம் வாங்காதீங்க. ஏன்னா நானே வாங்கி ஒரு முறை ஏமாந்துட்டேன். 3,000 இதை படிக்கிற ஆர்வத்துல நான் முதல்ல வாங்கிட்டேன். அதுக்கப்புறமா தான் நான் லாஸ் ஆனது எனக்கே தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ டோன்ட் பை பிட்காயின்ஸ் வித்தவுட் கவர்மெண்ட்ஸ் நாலேஜ். அதுக்கப்புறமா டார்க் வெப் பத்தி சொல்லட்டுமா? இப்ப டாலர்ஸ் தானே இருக்கிறதுல அதிகபட்சமான விலை. அப்ப டாலர்ஸ் வந்துட்டு குறையுது. டாலர்ஸை விட பிட்காயின்ஸ் வந்துட்டு 2,700 times அதிகம். $2,700 ஈக்குவல் டு 1 பிட்காயின். அப்ப $2,700 அப்ப டாலரோட மதிப்பு என்னது? டாலரை விட அது 2,700 முறை அதிகமான வேலையில இருக்கிறதுனால வில் யூஎஸ் கவர்மெண்ட் அக்செப்ட் இட்? இட் ஓன்ட் அக்செப்ட். இது ஏன் இல்லீகல் டார்க் வெப்ல மட்டும் பண்றாங்கன்னா, இது வந்து லான்ச் ஆன புதுசுல சைனா, சிங்கப்பூர், ஜப்பான் எல்லா கண்ட்ரிஸ்லயும் அவங்களோட இல்லீகல் மணிஸ் எல்லாம் பிட்காயின்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு டிஜிட்டல் கரன்சிஸா அவங்க ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க. அப்படி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டதுனால அவங்களோட இல்லீகல் மணிஸ் எல்லாம் ஒயிட் மணிஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ சைனா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த மாதிரியான பிட்காயின்ஸே நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு நாள்ல இப்போ மோடி பண்ண மாதிரி ஒரே நாள் பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இல்லீகல் மணிஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு, அப்படியே லாக் ஆயிட்டு ஒயிட் மணிஸா கவர்மெண்ட் கிட்டே வந்து ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. அந்த பிட்காயின்ஸ் வாங்கினவங்க எல்லாருமே லாஸ் ஆயிட்டாங்க. சிங்கப்பூர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு படி மேல போயிட்டு அவங்களே ஒரு பிட்காயின்ஸை கிரியேட் பண்ற மாதிரி, அது அவங்க நாட்டோட மணிக்கு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுற மாதிரி அவங்க அந்த பிட்காயினோட பேட்டர்னே மாத்தி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஜப்பான்ல இட்ஸ் இன் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ். ஜப்பான்ல இந்த மணி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பிட்காயின்ஸ் மூலியமா தான் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆகுது. ஸோ கமிங் டு த யூஎஸ் செக்டார்ஸ், யூஎஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, நம்மளோட டாலரை விட அது அதிகம்னு சொல்றாங்கன்னா
அதை வந்துட்டு நம்ம வளர விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிட்காயின்ஸை வந்துட்டு அவரும் யூஎஸோட அண்டர்ல இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரிஸ் கிட்டயுமே அவங்க சொல்லிட்டாங்க, நீங்க வந்துட்டு பிட்காயின்ஸை அட் எனி சிச்சுவேஷன் நீங்க வந்துட்டு உங்களோட கண்ட்ரிக்குள்ளாடி ஒத்துக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிளாக் செயின் ஒர்க்கிங் இன் ப்ராசஸ், அது யூஎஸ்லேயும் ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. ஆனா பிட்காயின்ன்ற கான்செப்ட் மட்டும் பிளாக் செயின்குள்ளாடி எந்த கண்ட்ரீஸ்லயுமே ஒர்க் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ் கவர்மெண்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. நவ் இஸ் இட் கிளியர்? Yes. What is Bitcoin? Clear-ஆ டீச் பண்ணிட்டேன். How Bitcoin is generated டீச் பண்ணிட்டேன். Versions of blockchain. Sorry, I missed it here. Versions of blockchainல வந்துட்டு 3 versions. First வந்துட்டு 1.0, second 2.0, 3.0. அப்ப மேல போட்டோம்னா 1.0 அப்படின்னா Bitcoins. Second, Ethereum. Third, apps, decentralized applications. These are the 3 versions of blockchain. First version I teach பண்ணிட்டேனா? Is it clear everyone? Yes. Okay, now I'll give you a code. Wait, I'll see the chat. What is wallet? Wallet. Wallet na, it's like our purse. இப்ப நம்மளோட மணி நார்மல் கரன்சிஸ் என்ன பண்றோம், நம்மளோட பர்ஸ்குள்ளாடி நம்ம போட்டு வச்சுக்கிறோம், அப்படி இல்லாட்டி நம்மளோட பாக்கெட்டுக்குள்ளாடி அதை போட்டு வச்சுக்கிறோம். அதே போல பிட்காயின்ஸை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு உண்டான வேலெட்ஸ் வேணும் இல்லையா சிஸ்டம்குள்ளாடி, அது வந்துட்டு அப்ளிகேஷன்ஸா வச்சுக்கணும். இப்போ மொபைல் யூஸ் பண்றீங்கன்னா மொபைல்குள்ளாடி ஒரு அப்ளிகேஷனுக்குள்ளாடி தான் அந்த டிஜிட்டல் கரன்சிஸை நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு டிஜிட்டல் வேலெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. Bitcoins is not permitted in India, right? No, it is permitted. As my CEO also informed me, around 16 to 17 lakhs we need to pay in IOB bank. It is legal. Our government bank IOB is accepting the Bitcoins transactions. Can Bitcoin be converted into cash in our country? Yeah, the peoples who are willing to buy Bitcoins, you can sell it to them. You can get the cash from the peoples. It is very easy. Many people are willing to buy the Bitcoin, original Bitcoins, which are legally approved by the IOB banks. Yes, sir. Thank you, sir. Is it safe to use Bitcoins? Yeah, it is very clear to use, but we need to connect it in blockchain network. Meanwhile, if we are not in blockchain network connectivity, it is waste in using transactions of Bitcoins via blockchain network. We can buy it. When the amount is coming higher, we can sell it to the second persons. Okay. Versions சொல்லி கொடுத்துட்டேன். நாளைக்கு எத்தீரியம் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் பத்தி சொல்லி தர போறேன். டிஆப்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ், எப்படி ஒரு அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்றதுன்றதை வந்து நான் என்னோட சிஸ்டம்ல உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுவேன். If we have time means. So still we have Merkle tree. What is Ethereum? அதுக்கப்புறமா 2 கோட் உங்களை வந்து டைப் பண்ண வச்சு ரன் பண்ண வைப்பேன். டுமாரோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் செஷன்ஸ். எனி அதர் வெர்ஷன்ஸ்? நோ, still now there is no versions. Is it safe to use Bitcoins? Okay, I had answered to everyone's questions. Do anyone have questions? Shall I ask you the questions right now? Sister, எல்லாரையுமே அன்மியூட் பண்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்றேன், அவங்க எல்லாருமே எனக்கு கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர்ஸ் ஒருத்தவங்களா சொல்லிட்டோம் சிஸ்டர். Now the time it came, right? ஆல்ரெடி அவங்கள அன்மியூட் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டேன்ப்பா. Okay, sister. Say, what is blockchain? Anyone faster? Mugilarasi, you can say. Blocks that contain information. What? Chain of blocks that contains information. Okay. Please mute your system. அப்புறமா நான் நார்மலா இந்த பேட்டர்ன்லயே கேட்கல. நம்ம பிளாக் செயின் யூஸ் பண்றதுனால நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்றத பத்தி சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா, அத பத்தி சொல்லுங்க சீக்கிரமா. இன்னொருத்தவங்க முகிலரசி, I asked you to mute your mic. Still 64 members are there, right? Students, answer me the questions. Is it safe
நம்ம பிளாக் செயின் ஏன் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது நல்ல ஈஸி. நீங்க ஆன்சர் பண்ணலன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது புரியலன்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணும். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபாஸ்டர். It enhances the security, sir. ஓகே Also, it is for authentication purpose. ஓகே. நாட் இன் அ லீகல் வே. நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப தியரிட்டிக்கலா சொல்ல வேணாம். நான் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இந்த சிஸ்டரோட ரெஃபரன்ஸ் எப்படி வந்துச்சுன்னா, நான் எடுத்த கிளாஸை வச்சு தான் எனக்கு இந்த சிஸ்டரோட ரெஃபரன்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ நான் வந்துட்டு நான் சொல்லித்தரது வந்து ஈஸியா புரியுற மாதிரி தான் சொல்லி தருவேன். ரொம்ப பிக்கர் வேர்ட்ஸை நான் யூஸ் பண்ணேன்னா புரியவே புரியாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. இப்போ நான் வந்துட்டு கோடிங் எடுக்கிறேன்னா நான் அடிக்க வைப்பேன், நான் அடிச்சு தான் சொல்லியே தருவேன். கோடை நான் டைப் பண்ண என் கூட இருந்த 94 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நான் மட்டும்தான் எடுத்தேன். 94 ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நான் கோட் ரைட் பண்ண வச்சேன். ஸோ அதனால நீங்க எனக்கு கூட நீங்க சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா ஐ மேக் யூ டு ரைட் த கோட் இன் யுவர் ஓன் ஹேண்ட்ஸ். ஸோ நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். ரெண்டுமே விஷயம் தான். ஒரு பிளாக் செயினை எதுக்கு யூஸ் பண்ணா ஃபார் சேஃப்டி பர்பஸ். அது வந்துட்டு சென்ட்ரலைஸ்டா இல்ல, டீசென்ட்ரலைஸ்டா இருக்குது. நம்மள இன்னொருத்தவங்க ஓன் பண்ணல. அதனால நம்ம பிளாக் செயின் நெட்வொர்க் யூஸ் பண்றோம். இதுதானே நான் சொல்லி கொடுத்தேன். எஸ். ஓகே. அப்புறமா how a block is created. ஒரு பிளாக்கை எப்படி கிரியேட் ஆகுது, அந்த பிளாக் கிரியேட் ஆகுதுன்னா அதுல என்னென்னலாம் இருக்கும். ஃபாஸ்டர் எனிவன்? டைம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிட்ட பிரச்சனை இல்லைல்ல சிஸ்டர்? ஃபாஸ்டர் ஆன்சர் மீ தி क्वेश्चंस. ஒரு பிளாக் எப்படி கிரியேட் ஆகுது? டைம் ஸ்டாம்ப் அன்மியூட் பண்ணி உனக்கு போடுங்கமா. சாட்ல சொல்றாங்க சிஸ்டர். ஆமா, மைனஸ் டு பெர்மிட் டு கிரியேட். ஓ they are giving the attendance sister. ஓகே சரி ஓகே. another questions, whose minors? Anyone? சிஸ்டர் நான் இப்ப கோட் காட்டி ஓகே யா சொல்லுங்க. The person who needs high level CPUs. The person who owns high level CPUs and GPUs. அதுக்கப்புறமா அவங்க எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியால இருக்கிறவங்களும் ஒரு பிளாக்கை யார் கிரியேட் பண்றாங்களோ அவங்க தான் மைனஸ். ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா ஒரு பிளாக் கிரியேட் ஆகுதுன்னா அந்த பிளாக்ல என்னென்னலாம் இருந்தா அது வந்து ஒரு பிளாக்னு சொல்லுவாங்க. Time stamp and data, current data has and previous has. ஓகே. These are the four things, main things. அதை பார்த்தாவுமே அதுதான் ஒரு பிளாக்ன்றதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது அதுதான் பிளாக்ன்றதெல்லாம் இல்லை. ஒரு பிளாக்னா ஒரு டைம் ஸ்டாம்ப் இருக்கணும். அது அந்த டைம் ஸ்டாம்ப்குள்ளாடி அந்த டேட்டா இருக்கணும். அந்த டேட்டாக்குள்ளாடி அந்த டேட்டாக்கு உண்டான ஹேஷ் வேல்யூவும் ப்ரீவியஸ் ஹேஷ் வேல்யூவும் இருக்கணும். லினோ ஃபாத்திமா சிஸ்டர், கேன் யூ ஆன்சர் மீ த P2P நெட்வொர்க்? நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன், அதை பத்தி மட்டும் சொல்றீங்களா? பியர் டு பியர் தானே சார்? ஆமா ஆமாங்க. நீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி சொல்லுங்க, எந்த பிரச்சனையும் இல்ல, ஆன்சர் பண்ணா போதும். நெட்வொர்க் ஒரு சிஸ்டம் இருந்து சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்றது, அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்கல்ல? ஆமா சிஸ்டர், இந்த மூவி. ஓகே, அந்த மூவியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட் கம்ஸ் அண்டர் த டொரண்ட். ஒரு சிஸ்டமோட என்ன சிஸ்டம்ஸ் செயின் மாதிரி கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுதான் P2P நெட்வொர்க். வெரி கிளியர் நவ். அப்புறம் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க்னா என்ன? another person, another ஞான மெர்லின், அகல்யா, anyone please answer me the questions. Divya sister, Jeevita sister. The students answer him. Fatima sister, நீங்களே சொல்லலாம்ல? வேலிடேஷனுக்காக யூஸ் பண்றதுதான் சார் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க். மேத்தமெட்டிக்கல் சால்வேஷன்ஸ் ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்ணணும்னா அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் சால்வேஷன்ஸ், நெட்வொர்க்கோட ஸ்பீடு, நெட்வொர்க்கோட வெயிட்டேஜ், ஒரு நெட்வொர்க்குள்ளாடி எத்தனை பேர் கனெக்ட் ஆயிருக்கிறாங்கன்ற கவுண்ட்ஸ், இது எல்லாமும் சேர்ந்து ஒரு பிளாக்கை உருவாக்குறதுக்கு உண்டான எல்லா ஃபார்மல் ஆக்ஷன்ஸ் மைனஸ் பண்றது எல்லாமே ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க்ல தான் வரும் சிஸ்டர். வேலிடேஷன்ஸ் எல்லாமுமே அதுலயே வந்துடும்.
ஓகேங்களா? நீங்க எக்ஸ்கியூஸ் சொன்ன ஆன்சர் ரொம்ப கரெக்ட் சிஸ்டர். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுங்க. அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க் பண்றது மைனஸ் தான். ஆமா சிஸ்டர். ஒரு பிளாக் கிரியேட் ஆகும்போது பண்ற ஆக்ஷன்ஸ் பேர் தான் இது ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க். ப்ரூஃப் ஆஃப் ஒர்க். Okay sister, what is Bitcoin other person? Faster. டிஜிட்டல் கரன்சி. லிசன் ஆன்சர் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றது தெரியும். இந்த ரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட் இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு சர்வே. நீங்க எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தெரிஞ்சோ தெரியாம எடுத்துட்டீங்க. ரொம்ப கஷ்டம் சர்வே பண்றதுக்கு. டெய்லி படிக்கணும், படிச்சுக்கிட்டே மட்டும்தான் இருக்கணும். பிட்காயின்ஸ்னா டிஜிட்டல் கரன்சிஸ். ஆனஸ் சிஸ்டர் யூ கேன் ஆன்சர் ரைட். புவனேஸ்வரி சிஸ்டர் நீங்க மைக்க ஓப்பன் பண்ணி டிஜிட்டல் கரன்சிஸை பத்தி சொல்லலாம் இல்லையா? அது எப்படி உருவாகுது அதை பத்தி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன்ல. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க இப்போ உங்களை அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம்பா. ஓகே, வெர்ஷன்ஸ் உங்க கண் முன்னாடியே இருக்கு. அதுக்கப்புறமா கிரிப்டோகிராஃபி, அசிமெட்ரிக் சிமெட்ரிக் கீ ஜெனரேஷன்ஸ் பத்தி சொல்லி கொடுத்தேன்ல, அது சொல்றீங்களா? சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாத சார். சொல்லுங்க உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி சொல்லுங்க போதும். சிமெட்ரிக்ல வந்துட்டு for every transaction we have to generate a key. So it is a tedious process. ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு ஒரு கீ ஜெனரேட் ஆயிடும். both the use case for every transaction we have to generate. So it is a tedious process. That's why we just move on to asymmetric cryptography. ரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட்ல அசிமெட்ரிக் கீ ஜெனரேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன்ல, அது என்னது? யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் சொன்னீங்க சார். ஜிமெயில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதனோட ஆன்சர்ஸ் வந்துடும். ஓகேங்களா? சொல்லுங்க சிஸ்டர். சிமெட்ரிக்ல கீ ஜெனரேட் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்கல்ல சார்? ஆமா சிஸ்டர். இப்போ அசிமெட்ரிக்ல நம்ம யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அப்படி செட் பண்ணிக்கிறோம்ல மைண்ட்ல. ஆமாங்க. சிமெட்ரிக்ல கீ ஜெனரேஷன் வந்து லைக் நம்பர்ஸா இருக்குமா? நம்பர்ஸா இருக்கும். இட் மைட் பி நம்பர்ஸ், இட் மைட் பி ஆல்பபெட்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ். எதுவா இருந்தாலும் அந்த நம்ம கொடுக்குற இன்புட்ஸ்க்கு உண்டான வேல்யூவா அது ஜெனரேட் ஆகும். அந்த கீ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் யூசரும் செகண்ட் யூசரும் அந்த கீயை போட்டா மட்டும்தான் அது டீக்ரிப்ட் ஆகி பார்க்க முடியும். இது நம்ம இன்னொரு டேட்டா அசிமெட்ரிக்ல எப்படி சென்ட் பண்றோம்னா யூசர் நேமை பொறுத்து நம்ம டேட்டாஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். அப்படி இல்லாட்டினா பிரைவேட் கீ பாஸ்வேர்டை போட்டு ஒரு டேட்டாவை அனுப்பணும்னாலும் அது என்கிரிப்ட் ஆயிட்டு சைஃபர் டெக்ஸ்டா கன்வெர்ட் ஆயிட்டு அவங்க கிட்ட போகும்போது அவங்களோட பாஸ்வேர்டுக்கு அது போயிருக்கும். அவங்களோட யூசர் நேம் அவங்க டைப் பண்ணாங்கன்னா யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டும் மேட்ச் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட இன்புட்க்கு உண்டான அவங்க ஸ்கிரீன்ல அவங்களோட இன்புட்ல அது தெரியும். யூசர் நேமாவும் கொடுக்கலாம், பாஸ்வேர்டாவும் கொடுத்து என்கிரிப்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு both are accepting in asymmetric key generationல. ஓகே சார். ஓகே, थैंक यू. 3 வெர்ஷன்ஸ் பத்தி சொன்னேன்ல, இது டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாக் செயின் சொல்ல அது ஞாபகம் இருக்கா? நான் எழுதவே இல்ல. பப்ளிக், private, public and consortium. கன்சார்டியம். வெரி குட் சிஸ்டர்ஸ், thank you. அப்புறமா நெக்ஸ்ட் பிட்காயின்ஸ் பத்தி எடுத்துட்டோம். பிட்காயின்ஸ் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்றது எடுத்துட்டோம். வாட் எவர் யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் கூகுள் இட். நான் சொல்லி கொடுத்தது தான் அதனோட கீ பாயிண்ட்ஸா இருக்கும். ஸோ நீங்க ரொம்ப தியரி பார்ட்டா படிக்கிறத விட கோடிங்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா நீங்க பண்ணீங்கன்னா I'll teach you the coding more and more. ஓகேங்களா? இதுக்கு முன்னாடி நான் எடுத்த சிஸ்டரோட காலேஜ்ல வந்துட்டு 2 டேஸும் ஆன்ஸ் ஆனதான் எடுத்தேன். கொஞ்ச நேரம் தியரி பார்ட், உடனே ஆன்ஸ் ஆன், கொஞ்ச நேரம் தியரி பார்ட். அப்ப அந்த தியரி பார்ட் ஒரு கோடிங்கா எப்படி ஒர்க் ஆகும்ன்றத வந்து நான் சொல்லி கொடுப்பேன். அப்ப அந்த கோடிங்க படிச்சா போதும், நீங்க தியரி வந்து எப்ப வேணும்னாலும் படிச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? நீங்க இன்னைக்கு வரும்போது இதை பத்தி எல்லாமும் படிச்சுட்டு வாங்க. டுமாரோ ஐ கோயிங் டு டேக் அபவுட் எத்தீரியம், டிஆப்ஸ், மெர்க்கிள் ட்ரீ, அதுக்கப்புறமா லாஸ்டா உங்களுக்கு வந்துட்டு டபுள் ஸ்பெண்டிங், இதெல்லாம் எடுத்துட்டு கோடிங் வேற எடுக்கணும். சிஸ்டர் நான் கோடிங் வேணும்னா இப்ப காட்டுறேன், டைப் பண்ணிட்டு சொல்றீங்களா சிஸ்டர்? எனக்கு மெயில் பண்றீங்களா? நான் பிள்ளைங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நாளைக்கு வர்றப்போ கையில இருக்கும் இல்லையா? ஓகே, அதை நான் ரன் மட்டும் பண்ணி காட்டுட்டுங்களா நாளைக்கு? ஓகே சிஸ்டர், நான் உங்களுக்கு 2 கோடு அனுப்புறேன். 2 கோடு அவங்கள போட்டு சொல்லுங்க. அது எதுல போடணும்ன்றதை நான் இப்ப சொல்லி கொடுத்துட்டுங்களா? ஆ ஓகே, go to
உங்களோட ப்ரௌசர்ஸ்குள்ளாடி போயிட்டு எந்த ப்ரௌசர்ஸ்குள்ளாடி வேணாலும் போயிட்டு everyone can see my screen, right? Yes. My system is slower. Okay. இங்க பாருங்க remix.etherEQM. No, not no. Sorry. Remix. இத எழுதி வச்சுக்கோங்க remix.ethereum ன்னு போடுங்க. ஓகேவா? சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் remix.ethereum IDE னா என்னன்னு தெரியும்ல? இப்போ ஒரு நம்ம நெட்பீன்ஸ் இது பைத்தான்ல நோட் இதெல்லாம் ஒரு டூல் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஜூபிட்டர் நோட்புக் இதெல்லாம் டூல் இல்லைங்களா? தெரியுங்களா? ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு டூல் வேணும் இல்லையா? கோடிங் ரைட் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ஆன்லைன் டூல் இது. ஓகேவா? இதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரைட் கிளிக் இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னாவே அந்த ஸ்கிரீன் ஆன்லைன்லயே வந்துடும். ஸோ இந்த ஸ்கிரீன் வந்த உடனேவும் அந்த கோடை நீங்க பேஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நாளைக்கு அந்த கோடோட அவுட்புட்டை நான் சொல்லுவேன். நீங்க உங்க சிஸ்டம்ல பண்ணிட்டு உங்களோட எல்லா சிஸ்டமோட ஸ்கிரீன் ஷேரிங்கும் நான் பார்ப்பேன். உங்களுக்கு நாளைக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹேண்ட்ஸ் ஆனா தான் இருக்கும். ரொம்ப ஃபாஸ்டரா நான் முடிச்சிருவேன். ஓகேவா? உங்களுக்கு மெயில் வரும். இதோ இருங்க, இந்த ஸ்கிரீன் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. சாரி, வந்துருச்சு. The screen will be open like this. ஓகேவா? first you need to click here plus symbol இருக்கு இல்லையா? click பண்ணிட்டு it will ask for the name. You just type as bank. ஓகேவா? பேங்க்னு டைப் பண்ணி என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா it will create a new page. நான் சிஸ்டருக்கு மெயில் அனுப்ப போற கோடை நீங்க மெயில்ல இருந்து காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் செகண்ட் திங் என்னன்னு கொடுக்க போறோம்னா இன்சூரன்ஸ். SURANC இன்சூரன்ஸ்ன்றது செகண்ட் கோட். ஸோ இது வந்துட்டு சிங்கிள் பர்சன் யூஸ் பண்றது, இது வந்து டபுள் பர்சன் யூஸ் பண்றது. சிங்கிள் பர்சன் யூஸ் பண்றதுல பிட்காயின்ஸ் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகுது, மேட்டாமாஸ்க்னா என்ன, அது மூலியமா எப்படி பிட்காயின்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ன்றதை இந்த கோடை வச்சு சொல்லி தருவேன். insurance.solidity இது வந்துட்டு 2 யூசரோட 3 யூசரோட ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஃப்ளோ எப்படி நடக்கும் அப்படின்றது வந்து இந்த 2 இதுலயும் நான் சொல்லி தருவேன். ஓகேவா? Do everyone okay for this? Yes. Okay sister, shall I leave? Yeah, நான் இந்த ரெக்கார்டிங் வந்து உங்களுக்கு யூடியூப்ல அனுப்பிடுவேன் தம்பி. வேண்டாம் சிஸ்டர், நீங்க ஒரு டிரைவ் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. இதுல கூகுள் டிரைவ் இருக்கு இல்லீங்களா? ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கோம் எங்க அதுக்குள்ளார. ஓகே ஓகே சிஸ்டர், அப்போ ஓகே. உங்களுக்கு லிங்க் மட்டும் தான் போகும். நோ ஒன் பிரைவேட்டா வேற யாரும் வந்து பார்க்க முடியாது. நாங்க மட்டும் தான் பார்த்துக்க முடியும். அப்போ ஓகே சிஸ்டர், தேங்க் யூ சிஸ்டர். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸோ இல்ல இதுல புரியல இன்னும் பிரீஃபா சொல்லி தரணும்னா நீங்க சீக்கிரமா நாளைக்கு வந்துருங்க சிஸ்டர். நாளைக்கும் இதே போல 2:30 2:45 நான் வந்துடுறேன். நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாம இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். வரவங்களை அப்படியே ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துருங்க. ஓகே ஓகே. நம்மளுக்கு நாளைக்கு நிறைய டைம் வேணும். நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இதுல. ஆமா சிஸ்டர். தேங்க் யூ சிஸ்டர். ஷால் ஐ லீவ் சிஸ்டர்? எஸ், தேங்க் யூ சிஸ்டர். இஸ் இட் ஓகே? நான் சொல்லி தரது புரியுதுங்களா? ரொம்ப பேஸ் லெவல்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கு தம்பி. ஓகே சிஸ்டர், தேங்க் யூ சிஸ்டர். பை சிஸ்டர். பை மா. ஓகே, பை.